वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमस्तमे वसुदेवसुतां देवां कान्तचारोणमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु यज्ञशिष्टाश्रिनो सन्तो मोक्षन्ते सर्वकीजते भुजते ते तगं पापा ये प्रशान्तात्कारणक् यक्तरोषि यदर्शनादि यजुहोजि ददासि यत् यत्सपसति कौन्तेय तस्कुरुष्व मदपर अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकरेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः करचरणकृतं वा आयजं कर्मजं वा जय जय करुणाचे श्रीमहादेव शम्भो तमेव माता सपिता तमेव तमेव बन्धो सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्व मम देव देव योगा ठीक बात
उवाच श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप न त्ववेत्ता परन्तप न त्वं वेत्य परन्तप न त्वं वेत्ता परन्तप तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ता परन्तप बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ता परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा अजोऽपि सन्व्ययात्मा अजोऽपि सन्नव्ययात्मा अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृति स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मायया सम्भवाम्यात्ममायया 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 प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात्मानमायया प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवात्ममायया अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात्मायमायया पांच અને છ સાથે श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य
અજોપી સન્નવ્યયાત્મા ભૂતાનામીશ્વરોऽપી સन् પ્રકૃતિ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામ્યાત્મમાયયા સંભવામ્યાત્મમાયયા હરિ ઓમ સુદેવસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતી વ્યાસં તતો જયમુદીરયે તતો જયમુદીરયે જય શ્રી ભગવાન ઉવાચ બહૂની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહં વેદ સર્વાણી ન ત્વં વેત્ય પરંતપ. પરંતપ એટલે હે પરંતપ, અર્જુનનું એક નામ છે. હે પરંતપ અર્જુન, મેં એટલે મારા, યો એટલે અને, તવ એટલે તારા, બહુની એટલે ઘણા બધા, જન્માની એટલે જન્મો, વ્યતીતાની એટલે થઈ ચૂક્યા છે, તાની એટલે તે, સર્વાણી એટલે બધાને, અહમ એટલે હું, વેદ એટલે જાણું છું, ત્વમ એટલે તું, ન એટલે નથી, વેથી એટલે જાણતો. એમ આ શ્લોકનો અર્થ આવો થાય. હે પરંતપ અર્જુન, મારા અને તારા ઘણા બધા જન્મો થઈ ચૂક્યા છે, તે બધાને હું જાણું છું, પરંતુ તું જાણતો નથી. આગળથી આપણો અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો એમ કે તમે આ સૂર્યને જે પહેલો જે ઉપદેશ આપ્યો એમ, આ જે તત્વજ્ઞાન છે એ તમે સૂર્યને આપ્યું, સૂર્યએ મનુને આપ્યું અને મનુએ ઈક્ષ્વાકુ કુળના રાજાને આપ્યું. એમ તો મારી બુદ્ધિમાં અથવા મને સમજાતું નથી કે આ તમે એને કેવી રીતે આપ્યું હોય, કારણ કે મારો અને તમારો જન્મ તો હમણાંનો છે અને સૂર્ય તો કરોડો વર્ષોથી આકાશની અંદર આવી રીતનો ઝગમગી રહ્યો છે. તો કરોડો વર્ષ પહેલાં જે સૂર્ય આવી રીતનો આકાશમાં ફરતો હોય તો એને તમે કેવી રીતે આપી શકો? એટલે અર્જુનના મનમાં એક શંકા ઊભી થઈ છે અને એ શંકાનું નિવારણ મારે જોઈશ. અને ખરેખર ભગવાનને આ અર્જુને પ્રશ્ન પૂછી અને ભગવાનને ખુલ્લા પાડી દીધા. ભગવાનને કેવું નહોતું કે હું ભગવાન છું એમ, પણ અહીંયા અર્જુનનો પ્રશ્ન કદાચ આપણા માટે અર્જુને પૂછ્યો છે કે આ તમે અને હું તો હમણાંના છે, સૂર્ય તો જૂનો પુરાણી છે, બરાબર, પરમ એટલે આગળનો એમ, તો તમે તેને એ યોગ કીધો હોય એવું મારી બુદ્ધિમાં ઉતરતું નથી. ત્યારે ભગવાન એને આ શ્લોક સમજાવે છે કે હે અર્જુન, હે પરંતપ, તારા અને મારા ઘણા બધા જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. મારો જન્મ ક્યારે ક્યારે કેટલા અવતારમાં કેવી રીતનો છે એવી મને ખબર છે અને તું તારા જન્મને જાણતો નથી. એમ કરીને આ શ્લોકની શરૂઆત થાય. આજે આપણે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું આપણું, એનો 212મો દિવસ, બરાબર. 212મા દિવસ પહેલાં આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અહીંયા શરૂઆત કરેલી. આપણી ધીમે ધીમે આ ભક્તિની ધર્મની યાત્રા અહીંયા સુધી પહોંચી છે. શુક્રવારે આપણે ચોથા અધ્યાયના ચોથા શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યા. એમાં આ જ વાત હતી કઈ અપરમ ભવતો જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વાત કથમે દ્વિત જાનિયા ત્વમાદો પ્રોક્ત વાનિતા. એટલે તમારા અહીંયા કહેશે કે હું ને તમે તો જે હમણાંના છો, પણ તમે સૂર્યને આ કેવી રીતે
આ યોગ કીધો, કર્મયોગની જે વાત છે ને, ત્યારે ભગવાન આગળ આ શ્લોકની અંદર આ વાત એને સમજાવે છે. આપણે શુક્રવારે જોતા હતા કે આ પ્રશ્નના તર્કને આક્ષેપ નથી કર્યો. ભગવાન ઉપર અર્જુને આક્ષેપ કર્યો નથી, પણ જિજ્ઞાસા વૃત્તિથી પૂછે છે કે તમે ને હું તો હમણાંના છું, 2-5 વર્ષનો કદાચ મારા ને તમારા વચ્ચે ડિફરન્સ ફરક હોય, પણ આ સૂર્યને ને તમારે ને આપણા બધાને બહુ મોટો ફરક છે. તો તમે સૂર્યને આ કર્મયોગ કેવી રીતે કર્યો? આ મારી શંકા છે. હું તમારા ઉપર આક્ષેપ કરતો નથી. તમે જે કહો એ કોઈ દી ખોટું હોય નહીં, એવું તો અર્જુનને પાકું છે. પણ જિજ્ઞાસા વૃત્તિથી મારે જાણવું છે કે તમે આ યોગ સૂર્યને કેવી રીતે કીધો. તેથી આપણે શુક્રવારે જોતા હતા કે આ પ્રશ્નમાં તર્ક કે આક્ષેપ ભગવાન ઉપર અર્જુને કર્યા નથી, પરંતુ જિજ્ઞાસા વૃત્તિથી અર્જુને ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ભગવાનના જન્મના રહસ્યને પ્રગટ કરવા અહીંયા પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભગવાનને તો એનું રહસ્ય પ્રગટ કરવું નહોતું, પણ અર્જુને જ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે ભગવાનને બોલ્યા વગર ને કીધા વગર હાલે નહીં. એટલે ભગવાને પોતાનું રહસ્ય અહીં પ્રગટ કર્યું છે, એમ વેદવ્યાસ લખે છે. આપણે સૃષ્ટિમાં આદિમાં ઉપદેશ દેવાળા કેવી રીતે હું આપું? એમ આ સૃષ્ટિમાં તમને હું ઉપદેશ તો આપી શકું નહીં, પણ મારી એક શંકા છે કે આ શંકાનું નિવારણ તમે કરો. એમ અર્જુનના પ્રશ્નનું તાત્પર્ય એ છે કે સૂર્યને ઉપદેશ દીધા પછીથી રઘુવંશની મનુ, ઈક્ષ્વાકુ વગેરે કેટલી પેઢીઓ વીતી ગઈ ચૂકી છે. તો તમે આ કર્મયોગ એને કેવી રીતે કીધો હોય? આપનો જન્મ, આપનો અવતાર અત્યારનો છે. આથી આપે સૃષ્ટિમાં સૂર્યને વિવસ્વત એટલે સૂર્યને કેવી રીતે ઉપદેશ આપ્યો તે મારે જાણવું છે. મારી જિજ્ઞાસા વૃત્તિથી હું આ પ્રશ્ન પૂછું છું. આ વાત હું સારી રીતે સમજવા ઈચ્છું છું. સૂર્ય અત્યારે પણ છે, એટલા માટે તેને અત્યારે પણ ઉપદેશ દઈ શકાય છે, પણ આ તો કરોડો વર્ષ પહેલાંનો છે. પરંતુ આપે સૂર્યને ઉપદેશ દીધા પછી સૂર્યવંશની પરંપરાનું પણ વર્ણન કર્યું છે. સૂર્યને ખાલી ઉપદેશ આપ્યો એટલું નહીં, પણ સૂર્યવંશના રાજાઓ જે થઈ ગયા ને એના વંશાવલી પણ તમે ગાય છે. સૂર્યવંશની પરંપરા અને સૂર્યવંશની અહીંયા ગાથા પણ તમે ગાય છે, જેનાથી એ સિદ્ધ થાય છે કે આપે સૂર્યને ઉપદેશ અત્યારે તો આપ્યો નથી, તો આપે સૂર્યને કયા કલ્પની અંદર આવી રીતનો તમે એને ઉપદેશ આ કલ્પમાં તો આપ્યો નથી, કારણ કે આપણી 2 પહેલાંનો સૂર્ય અત્યારે ઝગમગે છે. તો કયા કલ્પની અંદર તમે આ સૂર્યને ઉપદેશ આપ્યો? ઉપદેશ આપ્યા પછી આખી એને વંશાવળી ઈક્ષ્વાકુ વંશ સુધીની વાત તમે બધી કરી. અને ભગવાનને બોલવું નથી, પણ ભગવાનને એવો પ્રશ્ન અર્જુને કર્યો કે ભગવાને હવે પોતાનું જે આવી રીતનું વિરાટ રૂપ અથવા પોતે કોણ છે ને એ કીધા વગર રહેતા નથી. તેથી ભગવાન હોવાચ બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહં વેદ સર્વાણી ન ત્વં વેદ્ય પરંતપ. હે પરંતપ, હે અર્જુન, તારા અને મારા ઘણા બધા જન્મ થઈ ચૂક્યા છે, તે બધાને તું જાણતો નથી, હું જાણું છું. ભગવાનને આગળ બોલવા માટે જ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. ભગવાનને તો આ બધું 3 શ્લોકમાં આખું બધું કહી દીધું, પણ હવે ભગવાન જો સાનમાના બેસી જાય તો હવે મારે એની પાસેથી જે કઢાવવાનું છે અથવા કેવડાવવાનું છે એ પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર ભગવાન બોલવાના નથી. તેથી અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો અને ભગવાનને આગળ બોલાવવા માટે જ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, અથવા તો ભગવાનનું બોલવું સાંભળીને સામાન્ય જીવના મગજમાં શું વિચાર આવે તે આપણા વતી એમણે પૂછી કાઢ્યું છે. કદાચ સામાન્ય માણસ આ હજારો વર્ષ પછી ગીતા ખોલીને વાંચે કળિયુગની અંદર, તો એના મનમાં એક શંકા ઊભી થશે કે સૂર્યને આ કૃષ્ણએ કેવી રીતનો ઉપદેશ આપ્યો હોય. સૂર્ય તો કરોડો વર્ષ પહેલાંનો છે અને હું ને તમે અત્યારના છીએ. એટલે આ શંકા કદાચ કળિયુગના માણસને 5000 વર્ષ પછી પણ ન આવે. તેથી અર્જુનને લાગ્યું કે લાલની હું પ્રશ્ન પૂછી લઉં અને જો ખુલાસો થઈ જાય તો આવનાર પેઢીને આવનાર
જે આ કળિયુગ છે એને કોઈના મનમાં આ પ્રશ્ન રહે નહીં. તેથી અહીંયા ભગવાન 3 શ્લોક બોલીને ચૂપ થઈ ગયા, પછી બોલવાનું બંધ કર્યું. અર્જુન કે એમ હાલે નહીં, તમે બોલવાનું બંધ કરો તો પછી અમને જે તમારી પાસેથી મેળવવાનું છે એ કેવી રીતે મેળવીએ. તેથી કદાચ અહીંયા અર્જુને આપણા બધા વતી પ્રતિનિધિ તરીકે અહીંયા ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપતા પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સમજાવ્યો. અહીંયા શું આવ્યું? ભગવાન અત્યારે આ શ્લોકની અંદર પુનર્જન્મ, માણસનો જન્મ છે ને છે. આપણે કેટલાય જન્મારા પહેલાં જન્મો લઈને આવ્યા છીએ અને હજી પછી મેરા પછી કેટલાય લેવાના છીએ. એટલે એને ભગવાને પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત અત્યારે 4થા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં અહીંયા પોતાનું અહીંયા અસ્તિત્વ અથવા પોતાનો જે ખજાનો છે ને એ અર્જુનની સામે ખુલ્લો મૂકે છે કે તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. મારા જન્મને, મારા અવતારને હું જાણું છું, પણ તું તારા અવતારને અથવા તારા જન્મને જાણતો નથી. આમ કરી અને ભગવાન અહીં કહેવાની શરૂઆત કરે છે. ભગવાને આગળ તેથી ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપતા કહે છે કે પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત કહે છે, શું હું હમણાં જ જન્મો છું તેવું તું માને છે? ભગવાને અર્જુને કીધું કે હું હજી હમણાં જ જન્મો છું, તારી સાથે જ છું. કદાચ 2-5 વર્ષનો ફરક હોય. તને એમ લાગે છે કે હું ને તું અત્યારે જન્માસી એવું તને લાગે છે, પણ આ વાત સત્ય નથી. એમ કરીને પુનર્જન્મની આખી જે વાત છે ને એ ભગવાન આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. ભગવાન અર્જુને જવાબ આપતા પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત કહે છે, શું હું હમણાં જન્મો છું તું એવું માને છે? મારા ઘણા જન્મો થઈ ચૂક્યા છે અને તારા પણ ઘણા જન્મો થયા છે. તે બધાને હું જાણું છું, પણ તું જાણતો નથી. એમ કે છે કે હું જાણું છું પણ તું જાણતો નથી. આપણે માત્ર સમજીએ છીએ કે 25/4/1955 આપણો જન્મ થયો. આપણે એવું જાણીએ કે આજથી માનો કે 70 વર્ષ પહેલાં આપણો કોઈનો જન્મ થયો હોય તો એ તારીખ યાદ હોય તો આપણે કહી શકીએ કે 1955 મારો જન્મ થયો છે. પણ આગલા કયા ખોળિયામાંથી હું અહીંયા આવ્યો અને મર્યા પછી હું કયા ખોળિયામાં જવાનું છું એ આપણે કોઈ જાણતા. ભગવાન એની ઉપર પડદો રાખી દે. આપણે અહીંથી મૃત્યુ થાય તો દરેક જીવ તો જવાનો છે, પણ કર્મ પ્રમાણે ભગવાન એને ક્યાં જન્મ આપે ત્યાં એને કોઈ આગળના જન્મની કથા કે વાત એને યાદ રહેતી નથી. તેથી ભગવાન બહુ સ્પષ્ટતા કરે છે કે તારા અને મારા ઘણા બધા જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. મારા જન્મો હું જે અવતાર લઈને આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યો છું એ બધા જ અવતારો મને ખબર છે, પણ તને ખબર નથી. એમ કરીને ભગવાન આકે છે. તેથી મારા અને તારા ઘણા જન્મો થયા છે. મારા જન્મો બધા મને યાદ છે, હું જાણું છું, તું જાણતો નથી. આપણે માત્ર સમજીએ છીએ કે 1955 આપણો જન્મ થયો. અમુક દિવસે આપણે મરવાના પણ છીએ. એ પણ છે કે ભાઈ ભગવાન ક્યારે યમરાજાનું આમ કહેવાય તેડું લઈને આવે એ આપણને ખબર નથી. પણ જવાના સહી પાકું, પણ કયા જવાના સહી, કઈ યોનિમાં જવાના સહી એ આપણને ખબર નથી. કઈ યોનિમાંથી આવ્યા છે એ પણ ખબર નથી. અને મર્યા પછી 100 વર્ષ પછી કઈ યોનિમાં જવાના છે એ તને ખબર નથી, પણ મને તો બધી ખબર છે. એમ ભગવાન કહે છે. તત્વજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જૂના વસ્ત્રો કાઢીને જીવે નવા વસ્ત્રો ધારણ કરવાના હોય છે. પુનર્જન્મ એ એક નૈસર્ગિક સિદ્ધાંત છે. જેમ આગળ આપણે બીજા અધ્યાયની અંદર અહીંયા આપણે જોતા હતા ભગવાને જે શું કહેવાય અર્જુનને જે તત્વજ્ઞાન 11મા શ્લોકથી આપવાની જે શરૂઆત કરીને બરાબર, એમાં 20 શ્લોક સુધી ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને તત્વજ્ઞાન આપ્યું છે. એમાં એક આ શ્લોક વાસણસી જીર્ણાની યથાવ્ય, જેમ વસ્ત્રો જૂના થાય અને વસ્ત્ર જૂના થાય પછી શરીર ઉપરથી ઉતારીને કાઢતા જેમ માણસને દુઃખ થતું નથી, એમ શરીર 80-90 વર્ષનું થઈ જાય, ઘરનું થઈ જાય, કાને સાંભળવાનું બંધ થઈ જાય, બરાબર, આંખે જોવાનું ધીમું પડી જાય, ઘણું બધું ગોઠણમાં અને પગમાં તકલીફ શરૂ થઈ જાય, ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હવે આને મારે એક નવું જબલું પહેરાવવું જોઈએ. તેથી ગીતા મૃત્યુનો ડર કાઢી નાખે છે. આપણે બધાને મૃત્યુનો ડર હોય ને, એટલે શ્રીમદ ભગવત મૃત્યુનો ડર કાઢે છે અને કહે છે કે જેમ વાસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય નવાની ગૃહ્યાતી નરો પ્રાણી. જૂનું વસ્ત્ર તજી અને નવું વસ્ત્ર જ્યારે માણસ ધારણ કરે છે ત્યારે દુઃખ થાય
નાના આપણે શુક્રવારના કપડાં પહેરાતા, હવે સોમવારે તો આપણે બદલવા પડી, પણ આને કેમ બદલવા? એટલે ઈ દુઃખ થાય. એ તો કાઢીને લાવો ભાઈ, નવા કપડાં લાવો અને આ તમે જૂના હાથ ધોઈ નાખ, થાય જ ન થાય. તો એ રીતે આપણે દુઃખ થતું નથી. તો એવી રીતે શરીર આપણું જ્યારે ઘસાઈ જાય, જ્યારે ઇન્દ્રિયો ધીમે ધીમે મંદ પડવા લાગે, ત્યારે ભગવાન વિચાર કરે છે કે હવે આને ઘણી બધી અગવડ પડે છે, ખાવાની અગવડ પડે, બોલવાની અગવડ પડે, સાંભળવાની અગવડ પડે, બધું ઘણું બધું અગવડ ઊભી થાય છે. તેથી ભગવાન કે નવું ખોળિયું હું આપી દઉં છું. તેથી આ પુનર્જન્મનો જે સિદ્ધાંત છે ને, એ સિદ્ધાંત ભગવાન આ 4થા અધ્યાયના 5મા શ્લોકની અંદર અહીંયા અર્જુન ભગવાનને બોલાવે છે. તત્વજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જૂના વસ્ત્રો કાઢીને જીવે નવા વસ્ત્રો ધારણ કરવાના છે. પુનર્જન્મ એ એક નૈસર્ગિક સિદ્ધાંત છે, એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાન આપણે સમજાવે છે. રીબર્થ ઇઝ અ લો ઓફ નેચર. અંગ્રેજીમાં શું કહે છે કે રીબર્થ ઇઝ લો ઓફ નેચર. એમ કે પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત શાસ્ત્રીય છે, તે માન્ય કર્યો છૂટકે છે. કોઈ માને કે ન માને એની સામે શાસ્ત્રને કોઈ પડી નથી. શાસ્ત્રમાં તો પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતો ભગવાને અને વેદવ્યાસે અને મનુ મહારાજ અને વાલ્મીકી જેવા બધાએ પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતો આપણે શાસ્ત્રમાં સમજાવ્યા છે. ઘણા લોકો માને કે ન માને એને કોઈ એની સાથે લેવા દેવા નથી. આપણે માનીએ કે ન માનીએ, પણ સૂરજ ઉગે છે એ તો ઉગે જ છે, અને અસ્ત થાય છે એ અસ્ત. માનીએ કે ન માનીએ એ જેમ છે એમ પુનર્જન્મ છે ને છે જ. એમ તેથી દેહથી દેહી જુદો છે. બહુ હવે જો આ તત્વજ્ઞાન ભગવાન અર્જુને કે તારા અને મારા ઘણા બધા જન્મો થઈ ચૂક્યા છે, તારા જન્મને આગળના ને પાછળના તું જાણતો નથી, હું બધું જ જાણું છું. એમ કરી દેહ અને દેહી, દેહ એટલે શરીર, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય અને જે મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર છે, 17 જે તત્વો છે એનો બનેલો જે છે એને આપણે દેહ કહીએ છીએ. અને અંદર રહેલું જે તત્વ, જે ચૈતન્ય તત્વ છે એને શાસ્ત્રકારો દેહી કહે છે. દેહ અને દેહી આ બંને જુદા છે. આપણો દેહ 17 તત્વનો ઘણા અલગ અલગ રીતે તત્વો બતાવે છે. કોઈ તો 4 તત્વો સુધી. આપણે જે વખતે શ્રીમદ ભાગવતનો અભ્યાસ જ્યારે કરતા હતા ત્યારે વ્યાસે એની અંદર ઘણા બધા પ્રકારો કીધા છે. દેહના જે પ્રકારો છે ને, એ દેહનું જે બંધારણ છે ને એ 4 તત્વોથી થાય, 5 તત્વોથી થાય, 9 તત્વોથી થાય, પછી 11 તત્વોથી થાય, 17 તત્વોથી થાય, અને આમ કહીને 24 તત્વો સુધી આપણે લઈ ગયા હતા. જે વખતે ભાગવતનો આપણે જ્યારે અભ્યાસ કરતા હતા ને, કે આ શરીરનું જે બંધારણ છે ને બધા લોકોએ અલગ અલગ રીતે માન્યું છે. કોઈ ઋષિએ 4 તત્વનું બનેલું છે એમ કીધું છે, કોઈએ 7 તત્વનું છે એમ કીધું છે, કોઈ અહીં કે ભાઈ 17 તત્વનું છે એમ કે છે. આ અલગ અલગ રીતે આ શરીરના અને બધા સત્ય છે એવું ભાગવતકારે વેદવ્યાસે ભાગવતની અંદર લખ્યું છે. કે બધાના જે અનુમાન અથવા બધાએ જે આવી રીતનો તર્ક ચલાવીને આ શરીરને કેટલા તત્વોથી જે શું કહેવાય વીણ્યું છે એ બધી વાત સાચી છે. અહીંયા પણ કહે છે કે દેહથી દેહી જુદો છે, તેથી દેહ બદલે છે અને દેહી તે જ રહે છે. દેહ બદલી જાય પણ દેહી અંદરનો જે છે ને એ અંદરથી જે શું કહે મન, બુદ્ધિ અને આ જે ઇન્દ્રિયો છે ને એને લઈને બીજી જગ્યાએ જન્મ ધારણ કરે. એને સૂક્ષ્મ દેહ કહેવામાં આવે છે. કેવો? એને સૂક્ષ્મ દેહ. તેથી દેહથી દેહી જુદો છે, તેથી દેહ બદલે છે અને દેહી તે જ રહે છે. આપણે 6 મહિનાના હતા ત્યારે આપણે 1 ફૂટના હતા, આજે આપણે 6 ફૂટના છીએ. દેહ બદલો કે નહીં? શરીર રૂપાંતર થાય, બાળપણ હોય, યુવાની હોય, વૃદ્ધાવસ્થા આવે, શરીરની અંદર અંગો વધતા જાય કે નહીં? એટલે એ તો બદલે છે, એમ એ બદલતું રહેશે. પણ અંદર રહેલું જે દેહી નામનું જે તત્વ છે ને એ તત્વ તો એમ જ રહે, એ બદલતું નથી. બદલવા વાળું શરીર છે. 1 ફૂટના જન્મમાં ત્યારે આપણે 1 ફૂટના હતા, પછી ધીમે ધીમે મોટા થઈને 6 ફૂટના થયા કે નહીં? એટલે દેહ બદલે. દેહનું આવી રીતનું ધીમે ધીમે બાળપણ આવે, યુવાની આવે, વૃદ્ધાવસ્થા આવે, એને બદલે છે એમ કે. તેથી અહીં કહે છે કે તો પણ જૂની છબી દેહથી દેહી જુદો છે. 1 ફૂટના હતા, આજે આપણે 6 ફૂટના થયા. તો પણ જૂની છબી જોઈને એમ જ કહીએ છીએ કે આ મારો ફોટો છે. કોઈ કહે કે આ છબી તો 1 ફૂટની છે અને તું તો હવે 6 ફૂટનો છો. કદાચ આપણે બાળપણની અંદર કોઈ ફોટા પાડ્યા હોય નાના તો કદાચ આપણે એ બતાવી ભાઈ આ તારા બાળપણનો ફોટો છે. એ આપણા જમાનામાં તો કદાચ અશક્ય હતું એમ,
પણ આજના તારીખમાં જન્મતાની સાથે જે ફટફટ ફોટા પડે છે એ માનો કે 60-70 વર્ષનો થાય ત્યારે એને બતાવે એની માં અથવા એના બાપા કે ભાઈ તું જન્મો ને ત્યારે આટલો 1 વેતનો 1 ફૂટનો હતો એ, અને આજે તું સબ બધું બદલું કે નહીં, ચહેરો બદલો, એની ઊંચાઈ બદલી, એની શરીરનું બંધારણ બધું બદલું કે નહીં, પણ અંદર રહેલું જે દેહી તત્વ જે છે ને, આ ગીતાકારને એ કહેવાનું કે દેહી તત્વ બદલતું નથી, દેહની અંદર આવી રીતનું પરિવર્તન થાય છે. તો પછી જૂની છબી જોઈને એમ જ કહીએ છીએ કે આ મારા નાનપણનો ફોટો છે. કોઈ કહે કે આ છબી તો 1 ફૂટની છે અને તું 6 ફૂટનો છે, પણ છતાંય તું તો છે જ, એમ તારી આ છબી છે. એટલે કે છબીમાંનું રૂપ, ઊંચાઈ, પહોળાઈ બધું જ બદલાઈ ગયું, શરીર પણ બદલાઈ ગયું. તો પછી તમે એમ કહો છો કે આ મારો ફોટો છે, છતાંય કહી છે કે નહીં કે આ મારો બાળપણનો ફોટો છે. દેહ બદલાયો હશે છતાં અંદરનો હું તો તે જ છે. આજના રૂપમાં અને નાનપણના રૂપમાં ઘણો ફરક છે, પણ અંદર રહેલું દેહી જે તત્વ છે ને એ દેહી તત્વ બદલતું નથી. બદલે છે કોણ? તો કે બહારનું તત્વ. બહારનું જે તત્વ છે ને આપણું શરીર એ 1 ફૂટમાંથી 6 ફૂટ થાય, પણ અંદર રહેલું જે દેહી તત્વ આપણે જે ચલાવે છે, આપણે જે બોલાવે છે, આપણે ખાધા પછી જે પાચન કરે છે ને, આ અંદર રહેલું જે તત્વ છે ને એ તત્વ બદલતું નથી. એ તત્વ ક્યારે બદલે? તો કે શરીરમાંથી, એટલે કે શરીર જ્યારે એ છોડી જાય, એમ કે શરીર જ્યારે માણસના જીવનમાંથી દેહી એટલે દેહી તત્વ જતું રહે ત્યારે અહીંયામાં પરિવર્તન થાય છે. નાનપણના ફોટામાં ઘણો બધો ફરક હોવા છતાં અંદરનો હું તે જ છું. એનું કારણ દેહ કરતાં દેહી જુદો છે. આ એક સ્વતંત્ર વિષય છે. ભગવાને અહીંયા અર્જુન શું સમજાવવાનું હતું કે તારા અને મારા અનેક પ્રકારના જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. તું જન્મ થયા છે એને જાણતો નથી આગળ પાછળના, અને હું બધા આગળ પાછળના બધા જન્મો. તો આ કેવી રીતનું પરિવર્તન થાય છે એ ભગવાન અત્યારે તત્વજ્ઞાન અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે. એટલે દેહ કરતાં દેહી જુદો હોય તો અંદર દેહી નામની જે શક્તિ છે તેનું મર્યા પછી શું થાય? મર્યા પછી કોનો આધાર લે? આપણે ઘણીવાર પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે અંદર જે દેહી તત્વ છે એ આપણા 17 તત્વનું બનેલું જે દેહ છે એ દેહમાંથી જ્યારે 2 છૂટા પડે છે ત્યારે આ દેહી કોના આધારે રહે? નીકળીને બહાર જાય છે તો કોના આધારે એ જાય છે? આવો પ્રશ્ન ઘણીવાર આપણા શાસ્ત્રકારોએ ઊભો કર્યો. દેહ કરતાં દેહી જુદો હોય તો અંદર દેહી નામની જે શક્તિ છે તે મર્યા પછી શું થાય? કોનો આધાર લે ભાઈ? આધાર તો કોનો લેવો પડે ને, કારણ કે એનો અંત શું કહેવાય? એ અજન્મા છે. અંદર રહેલું જે તત્વ છે કેવું છે? એ નાશવંત છે. એ કોઈ દી નાશ પામતું નથી. નાશ પામે છે દેહ, નાશ પામે છે શરીર, પણ અંદર રહેલું દેહી તત્વ નાશ પામતું નથી. તેથી આ બહુ શાસ્ત્રીય વિચાર છે. આ થોડોક વિચાર કરવા જેવું છે કે આ શરીરમાંથી દેહી છૂટો પડ્યા પછી, માનો કે દેહીને છોડી દીધો, તો આ દેહી પછી કોના આધારે રહેશે? ક્યાં એનો જન્મ થાય છે? કેવી રીતે હોય? એ ભગવાન અત્યારે અર્જુનને સમજાવે છે. તેથી આ દેહ, એટલે કે દેહ કરતાં દેહી જુદો હોય તો અંદર દેહી નામની જે શક્તિ છે તેનું મર્યા પછી શું થાય? મર્યા પછી કંઈક થતું તો હશે ને. અને ભગવાને કીધું કે અંદર રહેલું જે ચૈતન્ય તત્વ છે ને એ મરતું નથી, મરે છે શરીર. પણ નાશ કોનો થાય? પંચમહાભૂતનું બનેલું જે પૂતરું છે ને એ અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા પછી પંચમહાભૂતમાં ભળી જાય છે. તો અંદર રહેલો જે દેહી છે એ દેહી જાય છે ક્યાં? એ પ્રશ્ન આખો સમજવાનો છે આજે. આ બહુ શાસ્ત્રીય વિચાર છે. માણસની શંકાઓનું સમાધાન, તેનો જવાબ પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતમાં ભગવાને અર્જુનને આપ્યો છે એમ કે. પરંતુ શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ ન થયો હોય તો શંકા નિજ ખબર પડતા સમય લાગે, વાર લાગે. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ ન કર્યો હોય તો આ સિદ્ધાંત સમજતા વાર લાગે. ઘણીવાર કે એવું થોડું હોય, પણ એવું જ હોય. શાસ્ત્રનો જો આપણે અભ્યાસ કરી તો શાસ્ત્રોના ઘણી જગ્યાએ ઘણી વાતો, ગીતા જ ખોલો નહીં તો બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકથી ભગવાને શરૂઆત કરી અને 30મા શ્લોક સુધી આખી આ જ બધી વાતો કરી છે. વાસાંસી જીર્ણાની યથાવી,
એમ કહીને ભગવાને આ બધી જ વાતો કરેલી છે. જો શાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ આપણને ખબર ન હોય તો માણસને શંકા જાય કે આવું થોડું હોય ભાઈ. પણ શાસ્ત્રનો જેણે અભ્યાસ કર્યો હોય એના મનમાં કોઈ દિવસ શંકા નિર્માણ થતી નથી. પરંતુ શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોનો જેણે અભ્યાસ કર્યો હોય તેના મનમાં ક્યારેય શંકા નિર્માણ થતી નથી. પણ જેણે કોઈ દી શાસ્ત્ર વાંચ્યું ન હોય તો એના મનમાં ઘણીવાર આવી શંકાઓ ઊભી થતી હોય છે. દેહ એટલે શરીરનું રૂપાંતર થાય છે અને દેહીનું વેશાંતર થાય છે. બે વાતો છે. શું છે? દેહ છે એમાં શરીરનું રૂપાંતર થાય. થયું ને, બાળપણ આવ્યું, યુવાને આવી, વૃદ્ધાવસ્થા આવ્યા, ઘરડો થયો, મૃત્યુ પામ્યો એટલે પંચમહાભૂતની અંદર એ આપણા શરીરનું જે કાંઈ હતું ને એ બધું પંચમહાભૂતમાં ભળી ગયું. પાણીની જગ્યાએ પાણી, વાયુની જગ્યાએ વાયુ, અગ્નિની જગ્યાએ અગ્નિ, પૃથ્વીની જગ્યાએ જે કાંઈ પંચમહાભૂતનું જે પૂતળું હતું ને એનું શું થઈ ગયું? અહીં કે છે એનું રૂપાંતર થઈ ગયું, રાખ થઈ ગઈ. શું થયું? શરીરના જે આ 5-7 ફૂટનું જે શરીર હતું એને અગ્નિદાહ આપ્યા પછી શું થયું? રાખ થઈ ગયું. એટલે રૂપાંતર અહીં કહે છે ને કે અહીંયાનું રૂપાંતર થાય છે અને દેહીનું વેશાંતર થાય. એટલો ફરક. અંદર રહેલું જે તત્વ છે ને એનું વેશાંતર થાય છે અને દેહ શરીર છે એનું રૂપાંતર થાય છે. આટલી જો આ બે વાતો જો આપને સમજાય છે ને તો ભગવાને અહીંયા પુનર્જન્મનો જે સિદ્ધાંત અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ને તો એ સમજાય છે. નકર થોડુંક અઘરું લાગશે. શરીરનું શું થાય? રૂપાંતર. દાખલા તરીકે આ ઝાડ છે આપણે સમજવા માટેની. આ વૃક્ષ છે ને એ માનો કપાઈ ગયું ને એ લાકડું પેલું સુકાઈ ગયું હોય તો પછી એને બાળવામાં આવે તો એ ખલાસ થતું નથી. પણ એનું શેમાંથી રૂપાંતર? રાખમાં થઈ ગયું ને. અગ્નિ લાગ્યો અને એ જે આખું ઝાડવાનું જે થળિયું કે જે કાંઈ લાકડું હતું એનું ક્યાં રૂપાંતર થયું? રાખની અંદર રૂપાંતર થયું ને. ગયું નથી એમ, પણ ખાલી એનું રૂપ બદલી ગયું. જે વૃક્ષનું જે થળિયું હતું ને એ રૂપ બદલી અને રાખની અંદર એનું રૂપાંતર થયું. એટલે આ સમજી શકાય ભૌતિક શરીર આપણું જે છે ને એનું રૂપાંતર થાય છે અને અંદર રહેલું જે દેહી તત્વ છે એનું વેશાંતર થાય છે. એ મરતું નથી. આપણે કહીએ આત્મા એ તો અમર છે, તો એનો અર્થ એવો થયો કે આ શરીર છોડ્યા પછી આત્મા કોના આધારે રહે છે, ક્યાં જાય છે, શું કરે છે, એનો આજે આપણે બરોબર ઊંડો અભ્યાસ કરવાનો છે. કારણ કે શ્લોક કે તમારા ને મારા, તમે એમ કહો છો કે તમારા ને મારા ઘણા જન્મ થઈ ગયા છે તો એ શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત તમે મને પુનર્જન્મ સમજાવો એમ કહીને ભગવાન આ શ્લોક બોલવાની શરૂઆત કરે છે. તેથી દેહ એટલે કે શરીરનું રૂપાંતર થાય છે અને દેહીનું વેશાંતર થાય છે. એક રૂપ બદલે છે અને બીજો વેશ બદલે છે. એક રૂપ બદલી જાય ને બીજો. આ બે વાતો જો આપને સમજાઈ જાય ને તો પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત આ 4થા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં ભગવાને જે આપણા જેવાને નિમિત્ત બનાવીને જે કહેવાની શરૂઆત કરી છે ને એ શ્લોક સમજાય. તેથી જળનું રૂપાંતર થાય છે. કેવું? જળ, કોઈ પણ જળ વસ્તુ હોય ને તમે જો તો એનું શું થાય છે? રૂપાંતર. પથ્થર હોય, મોટો પથ્થર હોય તો એને તોડો તો નાની નાની કાકરી થઈ જાય, પછી એનું રૂપાંતર થઈને ઝીણી એમાંથી પછી સિમેન્ટ બને. સિમેન્ટ થઈ ગઈ એ પથ્થરમાંથી જ બને ને. રેતી કે પથ્થર જે કાંઈ હોય સમુદ્રના કિનારે કે પહાડ ઉપર એમાંથી જ આપણે સિમેન્ટ બનાવી. તો એ પથ્થર સિમેન્ટનું મૂળ રૂપ કયું હતું? તો કે પથ્થર હતું. પથ્થરને તોડ્યો, બારીક જેવો બનાવ્યો, અમુક કેમિકલ એની અંદર ભેળવા અને એની રૂપાંતર ક્યાં થયું? સિમેન્ટમાં. એટલે આ જે ભૌતિક પદાર્થો જે બધા જે દેખાય ને એનું બધાનું રૂપાંતર થાય છે. અંદર રહેલું જે શરીરની અંદર રહેલું જે તત્વ છે એનું વેશાંતર થાય છે. જળનું રૂપાંતર થાય છે અને ચેતનાનું વેશાંતર થાય છે. જળ કોઈ દિવસ નષ્ટ થતું જ નથી. લાકડું નષ્ટ થાય નહીં, કપાઈ જાય ને પછી હળગે એટલે એમાંથી રાખ. નષ્ટ નથી થતું, એનું રૂપાંતર થાય. એટલે કે જળ કોઈ દિવસ નષ્ટ થતું નથી એમ આજના વૈજ્ઞાનિકો પણ કહે છે. શું છે? આ શાસ્ત્ર કહે છે એ તો બરોબર છે, પણ આજના વૈજ્ઞાનિકો પણ આ સિદ્ધાંતને એને માન્ય કર્યો છે. આજના વૈજ્ઞાનિકો પણ કહે છે તેનું રૂપાંતર થાય છે. એ જળ નષ્ટ થતું નથી તો અંદરના ચૈતન્યનો નાશ કેવી રીતે થાય? પાણી હોય, સમજો પાણીને આપણે એક બોટલ ભરી અને ફ્રીજમાં રાખી દઈએ, ફ્રીઝરની અંદર મૂકી દઈએ તો એ પાણીનું જે રૂપાંતર છે એ બરફમાં થયું કે નહીં? પાણીનું રૂપાંતર ક્યાં થયું ભાઈ? બરફમાં થઈ ગયું. એટલે પછી આપણે પાણી બોલતા નથી, શું કહીએ?
એટલે બરફ છે કાં ઉનાળો આવ્યો છે, એટલે લીંબુનું શરબત, બરફનો ગાંગડો બાંગડો છે, પાણીનો ગાંગડો બોલી, બરફનો ગાંગડો બોલી, રૂપાંતર થયું. એ કોઈ દી ભૌતિક જે પદાર્થો જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ને એનું બધું આવી રીતનો નાશ થતો નથી, પણ એનું રૂપાંતર થઈ જાય છે. અને અંદર રહેલું જે દેહી છે એનું વેશાંતર થાય છે. એટલે એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં કર્મ પ્રમાણે એ બદલતું રહે છે, એમ ભગવાનને આ શ્લોકમાં કહેવાનું છે. જો જડ નષ્ટ થતું ન હોય, જડ નષ્ટ ન થતું હોય, એનું રૂપાંતર થતું હોય તો ચૈતન્ય કેમ ભાઈ નષ્ટ થાય? એ નષ્ટ થાય જ નહીં, એમ ભગવાનનું કહેવાનું. એનું શું થાય તો કે એક વખત દેહીને દેહનો આધાર છૂટ્યો કે શું થાય? આ દેહનો આધાર દેહીને છૂટ્યો પછી દેહી ક્યાં રહે છે? શું થાય ભાઈ એનું? એવો પ્રશ્ન છે. દેહનો આધાર છૂટ્યો કે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર બધા ભેગા થઈ જાય. કેવા? આ દેહમાંથી આ બેયનો આધાર બે અલગ પડ્યા, શરીર પણ જુદું પડ્યું અને શરીરમાંથી દેહીએ પણ અલગતા કર્યું તો શું થાય? તો કે દેહનો આધાર છૂટ્યો કે અંદર રહેલું જે ચૈતન્ય તત્વ મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર આ બધા ભેગા થઈ જાય. તે પહેલાં જુદા રહે, ભેગા ન રહે. અને પહેલાં બધા જુદા હતા, મન છે, બુદ્ધિ છે અને અહંકાર. આ ત્રણ તત્વો જ્યારે શરીરની અંદર બધી હલચલ થતી હતી ત્યારે એ સાથે જ હતા, પણ જેવા દેહમાંથી આ તત્વ છૂટવું પડ્યું એટલે ત્રણેય પાછા ભેગા, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ ત્રણ ભેગા થઈ જાય. આ સમજવા માટે પાંડુરંગ શાસ્ત્રી દાદા એક દ્રષ્ટાંત આપ્યા. બહુ અઘરો વિષય છે એટલે દાદાને એમ થયું કે હળવો કરીને આપણે સમાજની સામે મૂકી તો કદાચ આ શાસ્ત્રીય જે સિદ્ધાંત છે એ સમજે છે. તેથી બાપના ગયા પછી ત્રણ દીકરાઓ ભેગા થઈને વિચાર કરે કે આપણા શિરસત્ર ગયા, આપણી ઉપર હવે કોઈ રહ્યું નહીં. બાપા ગયા, ઘરની અંદર રહેતા હોય પણ દીકરા બધા અલગ અલગ રહેતા હોય. એક રહેતો હોય વેલંજા, એક રહેતો હોય વરાસા અને એક રહેતો હોય ગામડે. આ ત્રણેય દીકરા અલગ અલગ રીતે પોતાની રીતે બધા રહેતા હોય. બાપ એક દીકરાના ભેગા રહેતા હોય, એ બાપ જ્યારે જાય અને બધા દીકરાને ખબર પડે તો દીકરા શું કરે? બધા ભેગા થઈ જાય કે નહીં? બધા ભેગા થઈને પછી બાપાને કેવી રીતનું શું કરવાનું એનું આયોજન કરે કે નહીં? તો એવી રીતે દેહમાંથી આ દેહી જ્યારે છૂટો પડે છે ત્યારે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર છે ને એ ત્રણેય પાછા ભેગા થઈ જાય કે હવે આપણે જાવું ક્યાં? આપણે આ દેહમાંથી તો છૂટા પડી ગયા. એટલે અંદર રહેલું જે ચૈતન્ય તત્વ છે એ મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર આના દ્વારા બીજા શરીરમાં દાખલ થાય છે. તેથી બાપના ગયા પછી ત્રણેય દીકરાઓ ભેગા થઈને વિચાર કરે કે આપણે શિરસત્ર ગયું, આપણી ઉપર હવે કોઈ રહ્યું નહીં, બાપા ગયા. આજ સુધી બાપા આપણને પૂછતા હતા, આજ સુધી બાપાનું કહ્યું આપણે કરી અને આપણા વ્યવહાર અને સંસાર કરતા હતા. દીકરા ખેતરેથી આવતા કેમ મોડું થયું ત્યારે બાપા અમને પૂછતા હતા. ઘણીવાર આપણે યુવાન હોય ને ખેતી કરતા હોય ને બાપા વૃદ્ધ હોય એટલે ઘણીવાર રોજના સમયે 7-8 વાગે ઘરે આવી જતા હોય, પણ ક્યારેક 9 થઈ જાય ત્યારે બાપા પૂછે કે બેટા આજ કેમ મોડું થયું? કારણ તો પછી આપે કે ભાઈ આજે 2 કેરા રહી જતા હતા ને પછી ઉલાળો થોડોક ભરેલો હતો ને એટલે એમ થયું 2 કેરા પાઈને એટલે મારે મોડું થયું. પણ હવે પૂછનાર તો કોઈ રહ્યું નહીં. બાપા ગયા, વહેલા મોડું મને થતું ત્યારે મા બાપ મને પૂછતા. મા ગેલેરીમાં બેઠી હોય કે મારો દીકરો અહીંયા ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ગયો છે અને હવે રોજ તો લગભગ 7 વાગે તો આવી જાય છે માર્કેટનું કામ પતાવી, પણ હજી કેમ આવ્યો નહીં? હાથ ઉપર જેમ જેમ કાંટો હાલવા લાગે ને એમ માને વ્યથા થવા લાગે કે માર્કેટમાંથી છૂટ્યો છે, ગાડી લઈને આવતો છે, કોઈની સાથે એક્સિડન્ટ કર્યું છે, હોસ્પિટલ આવું અડધો કલાક કદાચ મોડો દીકરો સંબંધ મા બાપનો હોય ને તો આ થાય. શું થતું છે? એમ અહીંયા એક શરીરમાંથી દેહ છૂટી ગયો પછી મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર ત્રણેય ભેગા થઈ ગયા કે હવે આપણે શું કરશું? હવે આપણે ક્યાં જશું? આ શરીરમાં હતા ત્યાં સુધી તો આપણે અલગ અલગ હતા જ. આજ સુધી બાપા આપણને પૂછતા હતા દીકરા ખેતરેથી આવતા કેમ મોડું થયું? હવે આપણને પૂછનાર કોઈ રહ્યું નહીં. હવે કાકા ને બાપા સમજી અને પછી આપણે આગળ વ્યવહાર કરવાનો છે. કાં તો પડોશી હારા હોય, કાંઈ અટવાઈ કાંઈ મુશ્કેલી પડે તો અહીંયા પડોશી પણ બુદ્ધિમાન છે, સારા છે, સંસ્કારી છે, કંઈક અમને જ્ઞાન આપે એવા છે. એટલે હવે આધાર કોનો લેવાનો? કાં તો પડોશીનો અને કાં તો કાકાનો. હવે જ્યાં જ્યાં અટવાઈ ત્યારે
બાકી તો પોતપોતાની રીતે સ્વતંત્ર રીતે ત્રણેય દીકરા પોતાનું ખાઈ પીને મજા કરે છે. પણ ક્યારેક મોટો પ્રશ્ન આવે, સોલ્યુશન ન આવતું હોય ત્યારે હવે શું કરવાનું? બાપા તો ગયા, બાપા ગયા તો હવે આધાર કોનો લેવાનો? આધાર કાં તો પડોશીનો ને કાં તો કાકાનો લેવાનો છે. અથવા પડોશીને બાપા સમજીને એમાં ત્રણેય દીકરાઓ નક્કી કરે તેમ શરીરનો આધાર ગયો કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર વિચાર કરવા લાગ્યા ભેગા થઈને. આ દૃષ્ટાંત આપણને આ અઘરો જે શું કહેવાય વિષય થોડોક અઘરો છે, એટલે સમજવા માટે આપણે આ દૃષ્ટાંત આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તેમની એક મિટિંગ થાય. શું થાય? બાપા તો ગયા, હવે પાણી ઢોળ ક્યારે રાખશું, ગોર મહારાજને ક્યારે બોલાવશું, પછી આમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ જોઈએ, બધું ભેગા થાય કે ન થાય? ભેગા જો સંસ્કારી દીકરા હોય ને તો બાપા ગયા પછી પરવાળા ભેગા થાય અને હવે પછી આપણે કઈ કઈ ક્રિયાઓ કઈ કઈ કામ કરવાના છે ને એ સાથે બેસીને પ્લાન કરે કે નહીં કરે. અત્યાર સુધી શું હતું કે પોતપોતાની રીતે ખાતા હતા, પીતા હતા, ધંધો નોકરી બધું કરતા હતા, બાપાને કોઈ ચિંતા હતી નહીં. પણ હવે ગયા તો સલાહ કોની લેવાની એમ. તેથી તેમની એક મિટિંગ થાય કે આપણે હવે શું કરવું. આપણે હજી ઘણા કામો કરવાના બાકી છે અને એટલે દેહીનો આધાર દેહ તો ચાલ્યો ગયો. તેથી મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર સાથે મળીને વિચાર કરે છે કે હજી તો આપણું ઘણું બધું કામ કરવાનું બાકી રહી ગયું છે. તો હવે આપણે કોનો આધાર લઈ અને આપણે કેવી રીતે કામ કરવાનું એ અહીંયા મિટિંગ કરીને ત્રણેય જેમ મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર જેમ દીકરાઓ મિટિંગ કરે છે એ મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર મિટિંગ કરે છે. મન, બુદ્ધિ અને અહંકારે કેટલીક વાસનાઓ પકડી છે. હવે મૂળ વસ્તુ ઉપર ભગવાન અહીં આવે કે આપણો અંદર રહેલું જે મન છે, અંદર રહેલી જે બુદ્ધિ છે અને અહંકાર, આ ત્રણ તત્વો જબરજસ્ત તત્વો છે. એ તત્વો શું કહે છે કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકારે કેટલીક વાસનાઓ પકડી છે. એ વાસનાઓ પકડી અને મરતી વખતે એ વાસના જો એ શરીરમાં રહી ગઈ હોય તો એ વાસના જ્યાં જ્યાં રહી હોય ને ત્યાં એનો જન્મ થઈ જાય છે. ભાગવતની અંદર તો જ્વલંત ઉદાહરણ અહીંયા ચક્રવર્તી રાજા ભરતનું આપ્યું છે. કેવું રાજા કેવો હતો? સામાન્ય ખાલી એક રાજ્ય પૂરતો નહીં, આખા ચક્રવર્તી રાજા ભરત, આખા એનું રાજ્ય એટલે આ સૂર્યનો જ્યાં સુધી પ્રકાશ પડે ને ત્યાં સુધી એનું શાસન હાલતું હતું. દરિયાની પાર પણ એનું શાસન આવડો મોટો ચક્રવર્તી રાજા. અને ચક્રવર્તી રાજા બન્યા પછી પોતાના દીકરાને બધો જ કારભાર હોપી 50-55 વર્ષની ઉંમર થઈને એટલે ચક્રવર્તી રાજા ભરત કહે છે કે મેં તો 25-30 વર્ષથી સરસ મજાનું રાજ્ય કર્યું. હવે યુવાન દીકરાઓ થઈ ગયા છે, એને બધો રાજકારભાર સોંપી અને હવે હું સાધના કરવા, તપસ્યા કરવા, ભક્તિ કરવા હવે મારે આ રાજ છોડી અને એક સામાન્ય માણસની જેમ સામાન્ય કપડાં, અત્યારે તો જરી અને રત્નજડિત સિંહાસન ઉપર બેઠો હતો. ક્યાં હજારો એના નોકરો હતા ને આજ્ઞાનું પાલન કરવાવાળા હતા. 1000 નોકરો, નોકરાણી, ઘણું બધું એના પ્રજાનો, ઘણું બધું એની પાસે આટલું મોટું બળ હતું. એને કાંઈ કરવાનું હતું નહીં, કારણ કે ચક્રવર્તી રાજા. અને ચક્રવર્તી રાજાએ નક્કી કર્યું કે હવે મારા આત્માનું કલ્યાણ માટે હવે મારે આ રાજ છોડી જંગલમાં, વનમાં જઈ અને ઝૂંપડી બાંધીને તપસ્યા કરી અને મારે મારા દેહનું કલ્યાણ કરવાનું છે. કર્યું કે નહીં? ભાગવતની અંદર આપણે વાંચ્યું કે નહીં? ભાગવતનો જ્યારે અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે આ ચક્રવર્તી રાજા ભરતનો ઇતિહાસ અહીંયા વેદવ્યાસે ભાગવતની અંદર લખ્યો છે. એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે આટલો મોટો રાજા એમ છૂટે કોઈ દી. હવે આપણે મોબાઈલે છૂટતો નથી. મોબાઈલ આવે તોય આપણે બેઠા બેઠા પાછા ઊભા તો થાય જ નહીં. પાછા બધા હાલતો હોય ને તોય આપણે ત્યાંથી તાણીથી અવાજ કરીએ. એટલે વાંચનાર ને સાંભળનાર બેયની વિસ્મૃતિ થઈ જાય. ક્યાં હવે આના પછી કયું એ કાંઈક બોલતા હોય કાંઈ ને બીજો વિષય પાછો આવી જાય. આ ચક્રવર્તી રાજાની વાત કરે. સામાન્ય કાંઈ અહીંયા 5-25 હજારની નોકરી કરતો હોય એની વાત નથી. આવો ચક્રવર્તી રાજાને વિચાર આવ્યો કે હવે મારે મારા આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું છે. અંદર રહેલી જે દેહી તત્વ છે ને એને મારે એકદમ પવિત્ર, દિવ્ય અને તેજસ્વી બનાવી અને આવતો જન્મ મારો આના કરતાં વિશેષ. અત્યારે તો હું ચક્રવર્તી રાજા છું, પણ આવતો જન્મ આના કરતાં પણ વિશેષ અને સારો મને મળે એટલા માટે મારે હવે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી પોતાના દીકરાને બોલાવ્યો. એને કીધું કે ભાઈ આવતીકાલથી હું આ ચક્રવર્તી રાજ છોડીને અત્યારે તપસ્યા કરવા માટે જાઉં.
એના દીકરાનો રાજ્યાભિષેક કરી અને એક સામાન્ય વેશ એવો માથે મુકુટ જે રત્ન જડિત હતું ને એ બધા જે પહેરવાના જે બુરખા બધા હતા ને એ બધા ઉતારી નાખ્યા અને તાપસ વેશેલ ભાગવતકાર શું લખે છે કે તાપસ વેશ ધારણ કરી અને આ ચક્રવર્તી રાજા જેની આંખ ફરે ને ત્યાં હજારો બીજા રાજા એના પગમાં આવીને પડે આવું જેનું સૂર્યનો પ્રકાશ જ્યાં સુધી પડતો હતો ને ભાગવતકાર લખે છે કે જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ પડતો હતો ત્યાં સુધી ભરતનું રાજ્ય ચાલતું હતું. આવા ભરતે ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં નિર્ણય લઈ લીધો કે હવે મારે મારા આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું છે. આપણે તો ધોળું સાપરું થઈ જાય ને તો ધોળું સાપરું થઈ જાય તો મોબાઈલને મૂકતા નથી હજી એમાં કહેવાનો અર્થ. અને આ ભાગવતમાં ને આ શીખવાનું છે આપણું. આ શીખવા માટે તો શાસ્ત્ર છે આપણે કે ભાઈ આવી રીતનું બધું આપણા પૂર્વજો બધીને કરીને ગયા તો અમારે શું કરવાનું? અમારે ખાલી મૂળા ખેંચીને ખાવાના બપોરે હે શું કરવાનું આ છે. ભરત જેવો ભરત હોય તો ભાઈ જો છોડી શકતો હોય તો આપણે આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરવા માટે 2 કલાક આવી સામાન્ય નાની વાતો ન છોડી શકીએ? પછી તમે તારે કરજો ને જેટલા સગા સંબંધીને અને હોય નહીં પાછું કાંઈ બાપા ક્યાં છો, કેટલા વાગે આવવાનો છો, શું ખાવાનું બનાવવાનું છે, એ બધું નક્કી કરીને જાઓ ને સવારે એટલે પાછું ફોન કરવાની તૈયારી. હવે નાની વાતોની અંદર ઘણીવાર આપણું છૂટતું નથી. અહીંયા દેહ અને દેહી એ ભગવાન અત્યારે અર્જુનને સમજાવે છે. કારણ કે ભગવાને પૂર્વ જન્મનો જે સિદ્ધાંત છે ને પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત એ ભગવાન અત્યારે સમજાવવા માગે છે કે તારા ને મારા ઘણા બધા જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. તારો જન્મ તને આગલો કયો તો એ ખબર નથી, પાછલો કયો તો એ ખબર નથી. મારા મને બધા જન્મો અત્યારે યાદ છે કે આની પહેલાં હું ક્યાં હતો અને ક્યાં ગયો, પાછો કેવી એ બધા જન્મો યાદ છે. એટલે તારી જે શંકા છે કે તમે આ સૂર્યને આવી રીતનો આ કર્મયોગ કેવી રીતનો કીધો, આ યોગ તમે એને કેવી રીતનો કીધો, એટલે ભગવાન એમ કરીને આ પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતનું પ્રકરણ અર્જુનની સામે ભગવાન મૂકે છે. ચક્રવર્તી રાજા ક્યાં ગયા? ગંડકી નદીના કિનારે. ભાગવતકાર લખે છે કે ગંડકી નદીનો કિનારો સુંદર મજાનો ખળખળ વહેતી નદી, સુંદર મજાનું ઝરણું, ચારે બાજુ પ્રકૃતિ ખીલી છે. એટલે એને થયું કે આમાં મારું મન બરોબર પ્રકૃતિમાં અને ભગવાનમાં બરોબર મન મારું બેસી જશે. તેથી થોડા ખાખવા સાફ કર્યા, નાની એવી ઝૂંપડી બનાવી અને તપસ્યાની એને શરૂઆત. ધીમે ધીમે સવારમાં 4 વાગે વહેલા ઉઠે, બરોબર 4 વાગે ઉઠી નાહી ધોઈ અને તપસ્યા કરવા એટલે ચિત્ત એકાગ્ર કરી અને ભક્તિ કરવા માટે રોજ આ ચક્રવર્તી રાજા ભરત આવી રીતે કરવા લાગ્યા. દિવસો પછી દિવસો થયા, ઘણું બધું સાધના કરી અને ઘણું બધું એને પ્રાપ્ત કર્યું. એક દિવસની ઘટના બને છે. ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે કે સવારમાં જ્યારે સૂર્યનો ઉદય થયો તે વખતે ગંડકી નદીના કિનારા ઉપર સ્નાન સંધ્યા કરવા માટે જાય છે. રોજના નિયમ પ્રમાણે એ સ્નાન સંધ્યા કરતા હતા અને સૂર્યદેવને અર્ધ્ય આપીને કહેતા હતા કે આદિદેવ નમસ્તુભ્યમ, પ્રસિદ્ધ મમ ભાસ્કર, દિવાકર નમસ્તુભ્યમ, આમ કરીને અર્ધ્ય આપતા હતા. અને એ જ વખતે એક ઘોંઘાટ અવાજ જોરથી આવવા લાગ્યો. જોયું તો ચારે બાજુ જંગલ, ઘોર જંગલ હતું અને જંગલની અંદર એક હરણની પાછળ એક સિંહ પડેલો હતો. એટલે એને એમ થયું કે ખરેખર આ હરણીને આજે મારો ખોરાક બનાવી લો એમ કરીને સિંહ એની પાછળ પડ્યો. અને હરણી હતી ગર્ભવતી, તેથી હરણી પોતાનો જીવ બચાવવા માટે અહીંયા ગંડકી નદીના કિનારા ઉપરથી કૂદકો મારવા જાય છે. કે એકવાર કૂદકો સલાંગ મારીને સામે કિનારે વહી જાવ ને તો પછી પાણીમાં આ સિંહ કદાચ મારી પાસે એવો વિચાર કરી અને આ ગંડકી નદીના કિનારા ઉપર તપસ્યા અને ધ્યાન અને ધારણા કરવા માટે બેઠા હતા. એવા ભરતની નજર જાય છે. આ હરણી કૂદી તો કૂદી પણ કૂદવી એટલી જોર અને એટલી શક્તિ, આ આખો નદીનો પેલો પ્રવાહ કરવા માટે એટલી શક્તિ વાપરવી પડી. તો શક્તિ વાપરી એટલે એનો ગર્ભ સ્રવી ગયો અને હરણી મરી ગઈ. શું થયું? ગર્ભ સ્રવી ગયો અને હરણી એ પાણીમાં ગર્ભ પડ્યો. તો અહીંયા ભરતે જોયું કે હવે આનું આ જગતમાં કોણ છે? માં તો એની વહી ગઈ છે. એટલે નાની એવી હરણીનું બચ્ચું લઈ અને ભરત એને બરોબર ઝૂંપડીમાં લઈને આવ્યા. તો ધીમે ધીમે એને ઘાસ ખવડાવવાનું, આ તે જે કાંઈ સેવા કરવાની, નવડાવવા ધોડો, એ બધું ધીમે ધીમે કરવા
લાગ્યા. હવે ધ્યાન જે ભગવાનમાં જે એકાગ્ર કરતા હતા રોજ, એ ધીમે ધીમે ધ્યાન છૂટી અને ક્યાં ગયું? હરણીમાં. વર્ષો સુધી હરણીની અંદર ક્યાંય ઋષિઓને મળવા માટે જાય ને તો પણ ત્યાં બેઠા બેઠા હરણીની ચિંતા કરે કે હરણીએ ખાધું છે, પાણી પીધું છે, હું કે હુઈ ગઈ છે કે એવું. ક્યાં હવે ત્યાં ગયા હોય ત્યાં કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર ખરી? હવે આપણે અહીં વડલા હેઠે બેઠા છીએ કે હવે શું થયું છે અમરેલીના ફલાણા ગામની અંદર, જાંબુરવાળામાં શું થયું છે, હવે કંઈ તો આવ્યો છું બરોબર, પણ થયું શું હશે? હવે અહીં બેઠા બેઠા વિચાર કરીએ તો અહીંની સાધના છૂટે કે ન છૂટે? છૂટી જ જાય બરોબર. એમ આ ભલેની મળવા માટે ઋષિઓને ગયા છે, બધા તપસ્યા, બધા આદિવાસીઓને મળતા છે, પણ મન ક્યાં રહ્યું એનું? હરણીમાં. બસ મારી ઝૂંપડીમાં હું હરણીને ખાવા મળ્યું છે, પાણી પીધું છે, હું તો બરોબર કરીને આવ્યો હતો, પણ થયું છે કે કેમ? જેમ આપણું અત્યારે મન અહીંયા ભલે નહીં બેઠા હોય પણ 400-500 ગાઉ ઉપર વહી જાય કે ન વહી જાય, તો એવી રીતનું અહીંયા ભરતનું થવા માંડ્યું. અને ધીરે ધીરે એક કાળ તો એવો આવ્યો, સૂતા ઉઠતા બેસતા ખાતા પીતા હરણી હરણી હરણી, અને બીજું કાંઈ એના મનમાં બધું નીકળી ગયું ને હરણી સિવાય બીજું કાંઈ રહ્યું નહીં. એટલે હરણીનું સ્મરણ કરતા કરતા અહીંયા ભરતે પોતાનો દેહ છોડ્યો. હવે તો અંદર રહેલું જે દેહી તત્વ છે એ જાય કોના આધારે? અહીંયા પ્રશ્ન આવી છે કે ભરતનું શરીર જે 5 ભૌતિક જે શરીર હતું એ ગંડકી નદીના કિનારે ઝૂંપડીમાં રહી ગયું. તો અંદરથી જ્યાં આ મન, બુદ્ધિ, અહંકારની સાથે દેહી તત્વે જે સંબંધ બાંધ્યો હતો એ તત્વ આ હવે આધાર કોનો લે ભાઈ? આધાર તો કોકનો લેવો પડે, કારણ કે દેહ અમર છે. આપણે ઘણી વાર કહીએ આપણા શરીર કેવું, શરીર તો નાશવંત છે પણ આપણો દેહ કેવો છે? અમર. બોલીએ છીએ બધાય કે એ કોઈ દી નાશ થતો, અંદર રહેલું ચૈતન્ય તત્વ ક્યારેય નાશ થતું નથી. અહીંયા આ ઉત્કૃષ્ટ જો ઉદાહરણ જો આ શ્લોક સમજવા માટે કરવાનો હોય તો પાંડુરંગ શાસ્ત્રી અહીંયા ભરત રાજાનું ઉદાહરણ આપીને, ચક્રવર્તી રાજા ભરતનું ઉદાહરણ આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે આ 5 ભૌતિક શરીર અહીંયા તો પડ્યું કોનું? ભરતનું. અંદરથી મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર ત્રણેય નીકળીને વિચાર કરે છે, ભેગા થઈ ગયા. જેમ બાપ વયા ગયા આવતા હોય ભેગા, હવે 12મું ક્યારે કરશું, 11મું કરશું, કોને બોલાવશું, કેવા કેવા મહેમાન, એ પ્લાનિંગ કરવો પડે કે નહીં? કરવો પડે ને. એમાં મન, બુદ્ધિ અને જે અહંકાર હતો એ આ શરીર છૂટ્યા પછી આ ત્રણેય ભેગા થઈ ગયા. અને ભેગા થયા પછી કે હવે આપણે કોની અહીંયા જન્મ, આપણે હવે જવાનું ક્યાં એમ. અને એટલા માટે અહીંયા ભરત શું કરતો કરતો મૃત્યુ પામ્યો? હરણી હરણી હરણી. એટલે આ તત્વોએ વિચાર કર્યો કે ભલે તપસ્યા કરવા માટે પોતાનું આવું ચક્રવર્તી રાજ્ય છોડીને આવ્યો, પણ અંત સમયે એને તો હરણીનું સ્મરણ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું. તેથી મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર વિચાર કરે છે કે આને આપણે હવે આધાર કોનો લેવાનો? તો કે હરણીનો. અને બીજો જન્મ ભરતનો ક્યાં થાય છે? થાય છે કે નહીં? આ બધું શાસ્ત્ર વાંચ્યું હોય ને તો એને પ્રશ્ન ન થાય. એટલે દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી કે શાસ્ત્રનો જેણે પૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો હોય એને આ સિદ્ધાંત સમજતા વાર લાગશે નહીં, કારણ કે પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત છે. આ શ્લોકની અંદર ભગવાન પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત અહીંયા અર્જુનને સમજાવે છે કે આવી રીતનો પુનર્જન્મ છે ને છે. કોઈ માને કે ન માને એમાં શું ફેર પડવાનો છે? આપણે કદાચ ન માનીએ તો એમાં શું ફેર પડે? પણ એ છે તો આપણે એમ કે ના ગોવડ છે, ગોવડ આંખું બંધ કરીને વિચાર કરવા લાગે કે ભાઈ આ જગતમાં સૂર્ય તો છે જ નહીં. હવે એ ન માને, કારણ કે એને દિવસે તો આંખું એની ખુલતી નથી, એટલે એને તેમ લાગે કે સૂર્ય દેવતા તો. હવે એ કદાચ દુનિયામાં આખા જગતમાં ઘોર પ્રચાર કરે કે આ જગતમાં સૂર્ય નથી, તો એ વાત સત્ય છે? એ તો છે જ ભાઈ, એ તો રહેવાનું છે. ઘણા લોકો આવી ત્યાં શું કહેવાય રણમાં જાય, કચ્છના રણમાં, અને ચારેય બાજુ રેતી રેતી રેતી, બીજું કાંઈ ઘણા કિલોમીટર સુધી કોઈ દરિયો ન દેખાય ને વૃક્ષ ન દેખાય ને કોઈ કાંઈ ન દેખાય, રેતી સિવાય બીજું દેખાય નહીં. રેતી એવું વિચાર કરે કે ભાઈ સમુદ્ર તો છે જ નહીં, તો હાલે? કારણ કે રેતીએ સમુદ્રને જોયો નથી, ઘુવડે અહીંયા સૂર્યને જોયો નથી. એટલે બંને એમ કે ભાઈ સમુદ્ર નથી, રેતી એમ કે ભાઈ સમુદ્ર નથી, કારણ કે મેં જોયો નથી એમ. તો એને ભલે નહીં ન જોયો હોય પણ છે તો ખરો કે નહીં? કેમ સૂર્ય તો છે જ. આપણે ભલે ઘોડભાઈ એને ન નાખે પણ એનો અર્થ કઈ સૂર્ય મટી કે ટળી જવાનો છે ખરો? એવી તેથી અહીં કહે છે કે
મન, બુદ્ધિ અને અહંકારે કેટલીક વાસનાઓ પકડી. જેમ ગંડકી નદીના કિનારે આખું બધું છોડી, વાસના કામના બધું છોડીને આવ્યા કે નહીં, બધું છોડી દીધું, પણ પાછી અહીં વાસના કામના લાગી કે નહીં. એટલે અંત સમયે માણસ જો આવી રીતનું જો સ્મરણ કરતો કરતો જો મૃત્યુ પામે તો મન, બુદ્ધિ અને જે અહંકાર છે એ ભેગા થઈ જાય અને કે હવે કયા દેહમાં જવાનું. તો કે આ મરતી વખતે જેને કયો જોતો હતો, તો કે હરણી જોતી હતી, કે હાલો હરણીમાં. એટલે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર એટલે શરીરના જે આ બધા આપણા જે છે ને એ બધા એની સાથે જન્મ થાય કે નહીં. તેથી હોસ્પિટલમાં ઘણી વાર કહીએ કે ભાઈ આને હું ગુનો કર્યો હતો, હું પાપ કર્યું હતું, છતાં આને આવું બેડોળ શરીર કેમ બન્યું, આ બાળક ક્યાં જ જન્મતા પહેલાં પાપ કરવા ગયો હતો. ઘણી વાર થાય કે નહીં. પણ થયું એનું કારણ શું છે કે આગલા પૂર્વ જન્મની અંદર એવા પગથી, વાણીથી, મનથી, બુદ્ધિથી એવા જે કાંઈ કર્મો કર્યા છે એ બધા કર્મ લઈને આવે. એટલે કાં બાડો જન્મે, કાં બેરો જન્મે, કાં લંગડો જન્મે, કંઈક ને કંઈક શરીરની અંદર ઉણપ આવીને ભગવાન એને મોકલે. જે અંગોએ જે રીતે જેવી રીતના કામ કર્યા હોય એ રીતે એનો જન્મ નક્કી થાય છે. એમ અહીંયા સિદ્ધાંત આપને પૂર્વજન્મનો સિદ્ધાંત આપને આ સમજાવે છે. તેથી આપણે આ દ્રષ્ટાંત આપીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન જ એવો છે કે હું ને તમે તો અત્યારના છો, તો તમે તો આ હજારો વર્ષ પહેલાં આકાશમાં તપતા રહેલા સૂર્યને તમે આ યોગ કેવી રીતે કીધો હોય. એટલે મારા બુદ્ધિમાં ઉતરતું નથી, તેથી મને સ્પષ્ટતા કરો. એટલે ભગવાન એને અહીંયા પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતની સ્પષ્ટતા કરે છે કે તારાને મારા અનેક જન્મ થઈ ગયા, તું જાણતો નથી, હું જાણું છું. એમ કરીને ભગવાને કહેવાની શરૂઆત કરી. પાણી ટાઈમ થઈ ગયો. ગીતા અધ્યાય 4 અને શ્લોક નંબર 5 એમાં ભગવાને પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતો આ શ્લોકમાં અર્જુનને સમજાવ્યો. અર્જુનનો પ્રશ્ન જ એવો હતો કે ભગવાનને બોલ્યા વગર નકર એને કેવું નહોતું કે હું ભગવાન છું, પણ અર્જુને મોઢામાં નાખીને બોલાવ્યા કે હવે તમે તમારું રહસ્ય શું છે એ કયો એમ. એટલે ભગવાન પોતાનું રહસ્ય પ્રગટ કરે છે. બરાબર ને. એટલો ખજાનો ખોલી અને કહે છે. અને એમાં આપણે શ્રીમદ ભાગવતની અંદર અહીંયા શું કહેવાય રાજર્ષિ ભરતનું આપણે ચરિત્ર સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પહેલાં ખૂબ તપસ્યા કરી જંગલમાં, અને પછી વર્ષો પછી આ ઘટના હરણીની બને છે. એટલે તપસ્યા તો બળ તો એની પાસે હતું, સાધનાનું અને આવી રીતનું ધ્યાન ધરીને ચિત્ત એકાગ્રની ભક્તિ તો જબરજસ્ત એની હતી. અને પછી છેલ્લા દિવસોની અંદર હરણીના માં આવું થયું. એટલે કહેવાનો અર્થ કે ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે કે આટલી મોટી તપસ્યા એની પાસે, એને તપસ્યાના બળને હિસાબે એનો બીજો જન્મ થયો. એટલે એને બીજો જન્મ એને યાદ રહી ગયો તપસ્યાના બળને હિસાબે. સામાન્ય માણસને કોઈને યાદ રહે નહીં, પણ અહીંયા ભરતને યાદ રહી ગયો કે આગલા જન્મમાં હું આ બધું છોડીને તપસ્યા કરવા માટે આવ્યો ને હરણીમાં મને આ બધું શું કહેવાય 84 લાખ યોનિના ફેરા ન ફરવા પડે એટલા માટે તો હું તપસ્યા કરવા આવ્યો હતો. અને પાછો આ ભૂત વેળગ્યું પાછું હું. એટલે એનો આગલો જન્મ એને યાદ છે. પણ કોને યાદ રહે કે જેની પાસે ભક્તિની તપસ્યાનું જબરજસ્ત બળ હોય ને એવા મહાપુરુષોને પોતાના જન્મો એને યાદ રહે. આપણે અહીંયા મહારાષ્ટ્રમાં તુકારામ સંત થઈ ગયા, એને પોતાના 7 જન્મો યાદ હતા. કેટલા? 7 જન્મ સુધી એણે બધાને કહી દીધું આ જન્મમાં આ જન્મમાં. એટલે કહેવાનો કે આવી રીતનું તપસ્યાનું બળ જેની પાસે પાવરફુલ શક્તિશાળી હોય ને ભક્તિનું બળ, એને આવી રીતના જન્મો પણ યાદ. જેથી અહીંયા મૂંઝાણો કે હવે શું કરવાનું. ભરત તો મૂંઝાણો હરણીના કે હવે કોઈ દી ભગવાન તું મને આમાંથી બીજામાં જન્મ આપને તો હવે કોઈ દી મારે કામના વાસનામાં ક્યાંય મારે મન રાખવું જ નથી, બોલવું જ નથી. તો પાછો જડ ભરત થયો. કહેવાનો અર્થ કે એક છોડીને બીજું જો કરવા પ્રયત્ન કરી અને અંત સમયે જો એનું સ્મરણ કરતો કરતો માણસ જો મૃત્યુ પામે ને તો એ જન્મ પાક્કો જ છે. એમ આપણું શાસ્ત્ર કે લોકો માને કે ન માને. ઘણા લોકો પુનર્જન્મમાં માનતા નથી. એટલે ઘણા કહે ને ખાઈ પીને મજા કરો, ભગવાને ભૌતિક સાધનો આપ્યા છે તો એ ખાઈ પીને મજા કરો ને આવતો જન્મ કોને ખબર છે ક્યાં થવાનો. એટલે ઘણા લોકો આવી રીતનું જે માનતા નથી ને એવા લોકોને ભગવાને આ શ્લોકની અંદર પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સમજાવ્યો છે. પછી ગીતાને તમે માનો કે ન માનો, પણ ગીતાકારે પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સમજાવી દીધો છે. પછી કેફની અંદર વિત્ત હોય, સત્તા સંપત્તિ અને કાંચનના કેફમાં માણસ હોય
અને ન માને તો કાંઈ, તું ન માન તો કાંઈ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત કાંઈ હટી જવાનો કે પેલો આ બંધ થવાનો નથી. તને કાંઈ હુજતું નથી એટલે કાંઈ સૂર્ય ન હોય, સૂર્ય તો છે જ ભાઈ, એ તો સવારમાં ઉગે છે ને હાજે હાથ, પણ તને હુજતું નથી એમ. એટલે ઘુવડ એમ સમાજમાં કે ભાઈ સૂર્ય છે જ નહીં ભાઈ, રેતી એમ કે સમુદ્ર છે જ નહીં ભાઈ, બરાબર, તો એ હાલે ન હાલે એમ. પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત ભગવાને બહુ સરસ અહીંયા ભાગવત એ મોટામાં મોટું ઉદાહરણ હોય ને તો ભાગવતકારે પુનર્જન્મનું આપેલું, એને આપણે ગીતાની સાથે જોઈન્ટ કરીને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બીજી વાત, મન, બુદ્ધિ અને અહંકારે કેટલીક વાસનાઓ પકડી હોય છે. માણસનો દેહ પડ્યા પછી શરીરમાંથી લિંગ દેહ છૂટો થઈ જાય છે. આ લિંગ દેહ એટલે શું એને પાસે સમજવો પડે. શરીરમાંથી એક લિંગ દેહ છૂટો થઈ જાય પછી એને શરીર સાથે કોઈ સંબંધ રહેતા નથી, એટલે શરીરને માણસ બાળી નાખે, પછી એમાંથી વેશાંતર શું કહેવાય, રૂપાંતર થઈ જાય, બરાબર ને, રાખની અંદર રૂપાંતર થઈ જાય. અહીંયા લિંગ દેહ એટલે શરીરમાંથી છૂટો પડેલો લિંગ દેહ. લિંગ દેહ એટલે શું તો કે શું કહેવાય, પાંચ કર્મેન્દ્રી અને 5 આ ભૌતિક શરીરને આપણે જે કહીએ ને, પૃથ્વી છે, આકાશ છે, વાયુ છે, અગ્નિ છે, આ જે પંચ તત્વ જે છે ને, એ 5 તત્વ મન શું કહેવાય, એટલે કે જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિય અને 11મું મન અને 12મું બુદ્ધિ એમ. પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન એમ કે મન, બુદ્ધિ, આ 17 તત્વો મળીને લિંગ દેહ તૈયાર થાય છે. કેવા આ 17 તત્વોનું જે લિંગ દેહ છે ને એ મળીને આખું તૈયાર થાય છે. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર નક્કી કરે કે હવે આપણે ક્યાં જવાનું. આ મરતી વખતે આનું મન, આની બુદ્ધિ અને આનો અહમ ક્યાં છિટકો તો એ આ ત્રણેય મીટિંગ કરીને નક્કી કરે છે. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર નક્કી કરે કે હવે આપણે ક્યાં જવાનું. આપણી વાસના તો છે જ, તો કયું શરીર આપણી વાસના પૂરી કરશે, કયું શરીર એવું છે કે જે આપણી વાસના પૂરી કરે. આપણી જે જીવ અહીં કે જ્યારે શરીર કઈ વાસના કરતાં યાદ કરતાં મૃત્યુ પામ્યો છે તો ન્યા જ એને આ મોકલવા જોઈએ. દાદા ઘણીવાર દર્શનાથ આપે, ભાઈ બહુ સારા, બહુ સજ્જન, બેન થોડુંક આમ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં થોડુંક કામ એનું નબળું એમ, એટલે પતિ પ્રત્યે પાછો પ્રેમ, પતિ પ્રત્યે આદર, દરરોજ એના પગ ધોવે, અંગૂઠામાં શું કહેવાય કંકુ અબીલ કલા લગાડે, બધું બહુ કરે. પતિ પ્રત્યે એટલો બધો આદર, પ્રેમ, ભાવ, એના વગર એને સમય ક્યાંય કાઢે નહીં. પતિ દેવો ભાવ આવું કરવા લાગી, પણ એનું આધ્યાત્મિક ક્ષેત્ર થોડુંક નબળું હતું એમ દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આ દૃષ્ટાંત આપીને સમજાવે છે. એટલે એ બેન તો પછી શું કહેવાય, એટલે બેન તો પછી મૃત્યુ પામ્યા એટલે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર છે એ અહીંયા પતિની અંદર વાસના કરીને એ જીવ છૂટ્યો હતો. કેવો પતિ કરતી વાસના છૂટી, પણ ભક્તિ અને અધ્યાત્મ અને ધર્મનું એટલે ભૌતિક શરીરમાં વધારે એને ખેંચાણ હતું. પતિદેવો ભવ એ તો બરોબર, પણ અહીંયા મન, બુદ્ધિ અને જે અહંકાર છે એ ત્રણેયની મીટિંગ થાય છે કે આ શરીરમાંથી આપણે તો બહાર નીકળી ગયા છીએ, તો હવે આપણે કયા શરીરમાં જવું. તો મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર નક્કી કરે કે મરતી સમયે આ જે જીવ આપણા હાથમાં જે આવ્યો છે એનું ધ્યાન ક્યાં હતું, એનું મન ક્યાં હતું, એનો વિચાર ક્યાં હતો, કયું રટણ કરતી આ શરીર એને છોડ્યું છે. તો કે પતિનું રટણ કરતાં છોડ્યું, પણ થોડીક ભક્તિ ઓછી, એટલે ભગવાન કે મોકલવો તો ન્યા જ પડે, જેમાં વાસના રહી હોય ન્યા જ આ જીવને જવું પડે. એટલે ન્યા આ જીવ ગયો, પણ એ ભાઈને પગે ખજરું શું કહે ખરજવું થયું હતું. ક્યાં એ ભાઈના પગની અંદર ખરજવું થયું હતું. આ પત્ની મરી અને જીવાતના રૂપની અંદર ખરજવામાં આવી. હું આવી ગઈ જીવાત મર્યા પછી એને એ જીવાત બની, ને જીવાત પતિ ઉપર અતિ પ્રેમ હતો, ભક્તિ નહોતી, એટલે એનો જીવ પેલા ગયો નહીં એમ, બરોબર. તો એ ક્યાં આવી પાછી પતિના ખરજમાં, અને પતિને ખૂબ જ વેદના થાય. એટલે ઓલા છોકરાને કહે ભાઈ દવા લાવી નહીં કે, તો કે શું છે એ કે, પણ એ કે આ વેદના એટલી થાય છે ને એ કે હવે ઓલી પત્ની કયા રૂપમાં આવી છે એની પત્ની છે, પણ રૂપ બદલી ગયું, એટલે આ ભાઈ ઓળખી શકતો નથી. લાય દવા લાય, દવા લઈને પત્નીને મારે કે નહીં મારે, અને વેદના આપે. પણ શું કહેવાય
આ શરીર બદલી ગયું, રૂપાંતર થઈ ગયું. ક્યાં? વેશાંતર થઈ ગયું. વેશ કેવો હતો? પત્નીનો. હવે વેશાંતર થઈને જીવાત્મા આવ્યો, અને જીવાત્મા એને જ્યાં વધારે પ્રેમ હતો મરતી વખતે ત્યાં જઈને એના શરીરમાં બેહી ગઈ. એટલે આ બધા દર્શાંતો, આ પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતો જે છે ને એ સમજવા માટે આપણે હળવા દર્શન, કારણ કે આ શ્લોક બહુ અઘરો છે. સીધે સીધું જો એનું ભાષાંતર કરીને વાત કરીને તો આપણી કાંઈ બુદ્ધિમાં ઉતરે નહીં. કે આ ભગવાને આ ખજાનો ખોલ્યો છે કે તારાને મારા અનેક પ્રકારના જન્મો થયા છે, તને એ જન્મો યાદ નથી, મને બધા જન્મો યાદ છે. એમ સામાન્ય જીવ જ્યારે મૃત્યુ પામે ને ત્યારે એની વાસના, એની કામના, એનો મોહ જે જગ્યાએ હોય ત્યાં એનો જન્મ નક્કી છે. એટલે મરતી વખતે પણ આના ભાગવતમાં કીધું ને કે નારાયણને ભાઈ યાદ કરી, નકર હતો એનો છોકરો કેવો નારાયણ કરતો જો મૃત્યુ પામ્યો હોય તો એને મોક્ષ થયો કે નહીં? ભાગવતકાર થયો. શા માટે? મન ભલે ને એનો છોકરો હતો પણ નામ તો નારાયણનું હતું કે નહીં? એટલે ભાગવતની અંદર વેદવ્યાસ આવા નાના દ્રષ્ટાંતો આપી અને પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતો સમજાવવા માંગે. ગીતા પણ આ જ સમજાવે. ગીતા બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. તેથી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 5 પ્રાણ અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન, મન બુદ્ધિ આ 17 તત્વોનો મળીને એક લિંગ દેહ તૈયાર થાય. આપણો આ લિંગ દેહ અત્યારે આપણે જે હાલી શરીર બોલી છીએ, ખાઈ છીએ, પી છીએ, લિંગ દેહ કોનો, કયા તત્વનો? તો કે 17 તત્વોનો આ દેહ બનેલો છે. એમ કે કયા આકારમાં આપણી વાસનાઓ પૂરી થાય? આ જે વાસના લઈને પાછો ગયો હોય મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, પાછી એની વાસના પૂરી કરી હોય તો કયા દેહમાં થાય? તો કે એની વાસના જ્યાં રહી ગઈ હતી ત્યાં જાય તો એની વાસના પૂરી થાય ને થાય જ. એમ આ આપણું તત્વજ્ઞાન, આપણી ગીતા આપણને અહીંયા આપને સમજાવે છે. કયા આકારમાં આપણી વાસનાઓ પૂરી થાય? કયું શરીર વાસના પૂરી કરી શકે? આમ મન, બુદ્ધિ, અહંકારની મીટિંગ ચાલે છે અને આપણે હવે ક્યાં જશું? જો આપણને ગીતાના અભ્યાસની ટકટક લાગતી હોય, શાસ્ત્રના અભ્યાસની ટકટક લાગતી હોય, ભક્તિની, ધર્મની ટકટક જો લાગતી હોય ને, અને એમ ટકટક લાગતા જો માણસ મૃત્યુ પામે તો એને ક્યાં જવાનું ભાઈ? એને સરસ મજાનો મનુષ્ય દેહ આપ્યો હતો, સુંદર બધી ઇન્દ્રિયો આપી હતી, સરસ મજાનો પરિવાર હતો, સરસ મજાની ખેતી, બધું સારું હતું, પણ એને ભગવદ્ ગીતા ટકટક લાગતી હતી, ધર્મ ટકટક લાગતો હતો, ભક્તિમાં મન બેસતું નહોતું, બધું ટકટક લાગે. અને આ ટકટક લાગતા એ જીવ જ્યારે આ દેહીમાંથી જ્યારે આ દેહી જ્યારે બહાર નીકળી જાય છે ત્યારે આ ત્રણેય સાથે મળીને મીટિંગ કરે છે કે આ દેહમાંથી આપણે નીકળ્યા ત્યારે એનું દેહ છોડતી વખતે એનું મન ક્યાં હતું? એટલે આ ત્રણેય મીટિંગ કરે છે અને મીટિંગની અંદર પછી નક્કી કરે છે કે આને તો ભક્તિમાં, ધર્મમાં, અધ્યાત્મમાં કે ગીતાની અંદર બિલકુલ એ ભાઈને રસ હતો નહીં. એટલે આને આ કાંઈ જોતું નથી. એને જ્યાં ન હોય ને એવો જો, એટલે ગધેડામાં જન આપી ગયા, એમાં બુદ્ધિ હલાવવાની જરૂર નહીં, કાંઈ કમાવા જવાની કાંઈ જરૂર નહીં, કારણ કે મરતી વખતે એને ગીતાની ટકટક બધી લાગતી હતી. જીવ હતો ત્યાં સુધી ટકટક બધી લાગી. એટલે અહીં કહે છે કે જો આપણને ગીતાના અભ્યાસની ટકટક લાગતી હોય, ધર્મ નીતિના નિયમો આપણે જો હેરાન કરતા હોય, નીતિ નિયમો જો હેરાન કરતા હોય, માનવ દેહ ન લેતા ગધેડાનું શરીર ભગવાન આપી દે. આમાં કાંઈ ટકટક આવે? બોલો, 2-5 કલાક સુધી માથે સાલકા રાખીને બધું કામ કરાવી લે, માટીને એક જગ્યાએથી બીજી, અને પછી કે હવે હું ખાઈ લઉં ને આને મારે ખુલ્લો કરીને 2 પટાક્યા મારે કે જા ઉકોડા વિકવા જા. કાંઈ ટકટક કરી? કાંઈ બુદ્ધિ હલાવવાની ટકટક નહીં, કમાવા જવાની શક્તિ કાંઈ ટકટક નહીં. કારણ કે આગલા જન્મમાં એને ગીતા વાંચવાની ટકટક લાગતી હતી, બુદ્ધિ એટલે નીતિ શાસ્ત્ર ભણવાની અથવા નીતિ પ્રમાણે મારે જીવન જીવવું જોઈએ, શાસ્ત્રે જે નીતિ નિયમો કર્યા છે એ જીવવાની બધી ટકટક લાગતી હતી. એટલે ભગવાન કે આને એવા જ ખોળિયામાં આપું કે એને કોઈ દી કાંઈ ટકટક લાગે નહીં. ગધેડો બનાવી દે, બળદ બનાવી દે, પશુ બનાવી દે, એટલે એમાં કાંઈ ટકટક રહે નહીં. તેથી જો આપણને ગીતાના અભ્યાસની ટકટક લાગતી હોય, ધર્મ અને નીતિના નિયમો પાળવાની જો આપણે ટકટક અને હેરાનગતિ થતી હોય તો માનવ દેહ ન આપતા ભગવાન ગધેડાનું શરીર આપી દે. એટલે કે આ જન્મ આપણે જ નક્કી કરવાનો છે. અત્યારે આપણે બેઠા છીએ ને, એ આપણો આવતો જન્મ ક્યાં લેવો ને એ નક્કી કોને કરવાનું છે?
કાંઈ ભગવાન નક્કી નથી કરવાના. ભગવાન કે મેં તને સુંદર શરીર આપ્યો, પરિવાર આપ્યો, સરસ મજાની બધા અવયવ બધું આપ્યું છે. હવે તારે નક્કી કરવાનું કે આવો પુનર્જન્મ હવે અને મજા કરો એટલું જ જીવન વિકાસ હોય તો તે દેહી તેવું શરીર સ્વીકારે. અહંકારની સાથે મળીને લિંગદેહ પોતે જ નવો દેહ સ્વીકારે છે. તેથી પૂર્વજન્મનો સિદ્ધાંત ભગવાન આપણને અહીંયા સમજાવે છે. શરીરમાંથી દેહી નીકળ્યા પછી દેહી વિચાર કરે છે કે આને શું કર્યું અત્યાર સુધીમાં 70 વર્ષ કે 80 વર્ષ સુધીમાં. એ જેણે નક્કી કર્યું હોય અને એને જે વધારે પ્રિય અને વધારે સારું લાગતું હોય ત્યાં જ એને મોકલવાની ભાઈ. એટલે ભગવાને આજે બધું મોકલે છે ને એ કાંઈ ભગવાનના દરબારમાં કોઈ દિવસ અન્યાય નથી. વહેલું મોડું થાય પણ ન્યાય તો બધાને ભગવાન આપતા જ રહેલા છે. વિકાસક્રમનો નિયમ લો ઓફ એટલે કે એટ્રેક્શન આ પુનર્જન્મનો બહુ મોટો સિદ્ધાંત છે. માણસ જેટલો વિકસિત એટલે કે ઇવોલ્વ થયો છે તે પ્રમાણે બીજો જન્મારો નક્કી થાય છે. જેમની બુદ્ધિ ખાવો પીવો અને મજા કરો એટલી જ વિકસિત થઈ હશે તો તેને પશુનો જન્મ મળે. ઘણા બધા ગ્રુપો સુરતમાં આપને મળે કે ખૂબ પુષ્કળ અબજો રૂપિયા કમાવી લીધા હોય, ઘણા બધા ફાર્મ હાઉસ હોય, ઘણી બધી ફેક્ટરી છોકરાઓ. એ કે હવે આપણે કાંઈ કરવાનું નથી. 50-50ના વડીલોનું ગ્રુપ બનાવે અને એને દરરોજ એક દિવસ આ ફાર્મમાં લઈ જાય, એક દિવસ આમ ફરવા. કારણ કે રૂપિયા ખૂટવાના નથી. એ જીવે ત્યાં સુધી વાપરે ને ત્યાં સુધી ખૂટે એટલી અબજો રૂપિયા એને આપેલા છે. હવે વાપરવું ક્યાં? હવે આપણે કાંઈ કે ફેક્ટરીએ જતા નથી, કોઈ છોકરાને પૂછતા નથી. 3 માળનું તારે બિલ્ડિંગ બનાવવાનું હોય, ડૉક્ટર પોતાનો દીકરો થયો હોય અને એને બિલ્ડિંગ જો બનાવવાનું હોય ને તો કે હું અહીંયા પાણી છાંટવાય નથી જતો, કદાચ મજૂરા ન આવે ને વહેલા મોડા આપણે બધી તો આપણે કંઈ શું કરો છો તો કે દરરોજ સાંજે નક્કી કરી નાખવાનું કે આજે કયા ફાર્મમાં જવાનું, ત્યાં રીંગણાનું શાક ફર્સ્ટ ક્લાસ ભરીને બનાવવાનું, કંઈ લાલ મરચાં હોય ને પછી ખાવો પીવો ને. કે આખી જિંદગી તમે જો આવું એક ગ્રુપ તમારે જોવું હોય તો હું બતાવી તમને. સુરતમાં આવું એક ગ્રુપ છે. એ રોજ તમે વિડીયો ખોલો ને તો એકાદા ફાર્મમાં જઈને બેઠા જ હોય, બધા ખાટલા હોય, હિંચકા નાખેલા હોય. કારણ કે પૈસાને તો એને કેસ નથી, એને બિલકુલ જરૂર નથી. ગમે એટલો રૂપિયો વાપરે તો એટલે ખાવો પીવો અને મજા કરો એના સિવાય આ જગતમાં કાંઈ નથી. એવું જેણે વિચાર્યું છે માનવ દેહ મળ્યા પછી તો ભગવાન કે એણે આવું જ વિચાર્યું છે તો એને મારે ક્યાં મોકલવાનો? એને ત્યાં જ મોકલો નહીં કે પછી બીજા ખાવો પીવો ને મજા જ કરો. પછી બીજી કાંઈ ટકટકાટી રહે નહીં. તેથી માણસ જેટલો ખાવો પીવો અને રહો એ વાતો તો પશુ યોનિમાં શક્ય છે. ક્યાં? ગધેડાની. એમાં કાંઈ નીતિની જરૂર નથી. નીતિ નિયમોની શાસ્ત્રે નીતિ નિયમો આપ્યા છે એ કાંઈ જરૂર નથી. બધું છોડીને બેઠો કે નહીં? પણ પશુએ અત્યાર સુધીમાં પોતાના નિયમો છોડ્યા હોય એવું અત્યારે આપણે સાંભળ્યું નથી. ગાયને ગમે તેટલી ભૂખી હોય અને તમે બોકડાનું કે તમે મરઘાનું માંસ પકડીને તમે એના મોઢે મૂકો તો ખાય? એ ખાય નહીં ભાઈ. સિંહ ગમે તેટલો ભૂખો હોય, તડપડતો હોય, ગમે એટલું હોય, પણ ઘાસ એની સામે સુરું કૂણું મૂકો તો એ ખાય? એણે પોતે પશુએ પોતાના જે નીતિ નિયમો છે અથવા આપણે શાસ્ત્રએ જે પ્રમાણે જે યોનિમાં આપીને જે નીતિ નિયમો એ એમણે કોઈ દી છોડ્યા? આપણે બધું છોડી દીધું. આપણે નહોતું ખાવાનું હતું ખાવા માંડ્યા, નહોતું પીવાનું હતું પીવા માંડ્યા, નહોતું જવાનું ત્યાં જવા માંડ્યા, કરવા માંડ્યા કે નહીં? પશુએ કોઈ દિવસ પોતાના નીતિ નિયમો છોડ્યા નથી. છોડ્યા કોઈને? માણસે, મનુષ્ય. પુષ્કળ પૈસો મળી ગયો, વૈભવ મળી ગયો, હવે ગમે ત્યાં ખાવા પીવાનું ને મોજ જ કરો નહીં કે આપણે શું કરવાનું છે? એટલે બધા નીતિ નિયમો જેણે પાળ્યા નથી મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી તો ભગવાન પછી મરતી વખતે કે આને આ કાંઈ જરૂર હતી નહીં. મેં તો શાસ્ત્રમાં સુંદર મજાના માનવ તરીકેના જે નિયમો હોય, માનવ જીવનમાં જે સંસ્કારો જે હોવા જોઈએ એ બધું તો મેં કીધેલું, પણ એણે કાંઈ વાંચ્યું નહીં ને સાંભળ્યું નહીં ને એટલે ગધેડાની ને પશુની જેમ જીવવા લાગ્યો. એટલે હવે બીજા જન્મ ક્યાં મોકલવાનો? પશુ યોનિમાં. ત્યાં કાંઈ ટકટકાટ જ નહીં, કાંઈ મગજ મારી જ નહીં, કાંઈ બુદ્ધિ હલાવવાની જ નહીં. હું માલિક જેટલું ખવડાવે એટલું ખાઈ લેવાનું, જે પીવડાવે એટલું પી લેવાનું, કાંઈ બુદ્ધિ હલાવવાની બહુ જરૂર નથી. તેથી આપણે જ આપણો પોતાનો જન્મ નક્કી કરીએ છીએ. મારે આવતો જન્મ કેવો લેવાનો એ માણસે પોતે જ નક્કી કરે. સિદ્ધાંતો તો શાસ્ત્રી રહેવાના, તે આપણને ગમે કે ન ગમે. ગીતામાં તો બધું કેવું છે? 6ઠ્ઠો અધ્યાય ખોલો નહીં,
એમાં કેટલું ખાવું, ક્યારે ખાવું, હું ખાવું, હું નહીં ખાવું, કેટલી ઊંઘ કરવી, કેટલી, એ પણ વાંચતા જ નથી. શાસ્ત્રનો કોઈ અભ્યાસ કરે નહીં અને પછી પોતાના મનમાં આવે એવો ધર્મ અને અધ્યાત્મ પકડીને બેસી જાય. પણ આ બધું લખ્યું છે ભગવાને, 6ઠા અધ્યાયમાં બધી વાતો આવવાની છે. કહેવાનો અર્થ આ કે આ સિદ્ધાંતો શાસ્ત્રમાં બધા લખેલા છે. આપણને ગમે કે ન ગમે, ભાગવતમાં વેદવ્યાસ લખે છે કે રાજર્ષિ ભરત ચક્રવર્તી રાજા ગયો. નીતિ નિયમો તો શાસ્ત્રે લખી રાખ્યા છે કે અંત સમયે જેનું સ્મરણ કરતો કરતો માણસ મૃત્યુ પામે એનો ઈ યોનિમાં જન્મ થાય છે. આ શાસ્ત્રે આપણે કહી રાખ્યું છે. આપણે માનીએ કે ન માનીએ એમાં શું ફેર પડવાનો શાસ્ત્રને? આપણે અરે તને નુકસાની કોને છે? આવો શરીર ભગવાને આપ્યું ને પછી એનું જ કામ ન કર્યું અથવા એના માટે ન જીવો તો ભગવાન આવું આપે. આજે બળદિયાના જેવું જીવન આપણને ઘણી જગ્યાએ જોવા મળે છે. એનું કારણ કારણ કે બળદિયા જેવું, આખલા જેવું જીવન, આટલી સંપત્તિ બધી મળ્યા પછી જીવો તો ખાવો પીવો ને મજા કરો, તો આજે એ યોનિમાં ભગવાન એને મૂકે છે. આખલાની જેમ શિંગડા ઉછાળવા સિવાય અને ખાવા પીવો અને મજા કરો સિવાય બીજું કાંઈ એ કરતા નથી. એમ કે પછી ભગવાન આવતા જન્મારે બળદ ન કરે તો શું કરે? ગધેડો ન બનાવે તો શું બનાવે? માણસના જીવનમાં બળદ જેવું જીવન જીવવા હોય મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી તો ભગવાન બળદ જ બનાવવાનો છે. બરાબર? તેથી શાસ્ત્રકારો કહે છે, નીતિશાસ્ત્રો કહે છે કે આહાર નિંદ્રા ભય મેથુન જ સામાન્ય મેતત પશુભી નરણમ ધર્મો હિ તેષામ અધિક વિશેષ ધર્મેણ હિનાઈ પશુભી નરણ. જો આ આપણું નીતિશાસ્ત્રે બહુ શ્લોક આ લખી લખ્યું. ધર્મ વગરનો માણસ પશુ જેવો છે. હું બોલતો નથી, શાસ્ત્રકારો શું છે? ધર્મેણ હિનાઈ પશુભી નરણ. નરમાં જન્મ મળ્યો છે, મનુષ્યમાં જન્મ મળ્યો છે, પણ ગધેડા અને પશુનું જેવું જીવે છે. એટલે એ આ તેથી કહે છે કે ભગવાન આવતા જન્મારે બળદ ન બનાવે તો શું બનાવે છે? ભગવાન પ્રેમાળ છે, તેને જોઈએ તે આપી દે. જીવને જે જોઈને એ આપી દે. એમાં કાંઈ ભગવાને આપણે કાંઈ ભગવાને મને ક્યાં આ ગટરના કાંઠે નાખ્યો, પણ તે જ તું જેવું આગલું જીવો તો અને તે જ માગણી કરી હતી એટલે ભગવાન તને પછી આવી જન્મ આપે. એમ કે ભગવાન પ્રેમાળ છે, તેને જોઈએ તે આપી દે છે. તે હસવાને બદલે માણસ ભસતો હોય તો પછી કૂતરો ન બનાવે તો શું કરે? માણસ બનાવ્યા પછી જો હસતો જ ન હોય, કિલોલ કરતો ન હોય, પરિવારની સાથે કુટુંબની સાથે ક્યારેય હસતો જ ન હોય અને એડિયું પીધેલું મોઢું રાખીને જો આવી રીતનો રહેતો હોય તો ભગવાન કે આ હસતો નથી, આ ભસતો છે. તો આવતા જન્મારે શું કરવાનું? એને ભસતો બનાવી જાય. ભસતો બનાવે એટલે રાત્રે આપણે 2-3 વાગે ઉઠીને એકાબીજાના શેરીના કૂતરા જો ભેગા થાય ને તો રાતે અવાજ સાંભળવા જેવો હોય. બરાબર ને? એ ધડવાટી બોલે, ભસે નહીં તો શું કરે? આ જ. પણ શા માટે? તો કે માનવ દેહ મળ્યા પછી હસતો જ નહોતો, એડિયું પીધેલા મોઢું રાખીને ભગવાન આવું. આપણે જ માગણી કરીએ છીએ અને આપણે જ આપણો નવો જન્મ તૈયાર કરીએ છીએ. એમાં ભગવાનને દોષ દેવાની જરૂર નથી. આપણે જ માગણી કરીએ છીએ આપણે શું થવું છે. વિવેક એટલે કે વિવેક નહીં, પ્રેમ નહીં, સમજદારી નહીં અને ડાયા થઈને બળદની જેમ ફર્યા કરીએ છીએ. અર્જુન વિનય છે, નમ્ર છે અને જિજ્ઞાસાથી ભગવાને અર્જુને આ પ્રશ્ન ભગવાનને જિજ્ઞાસાથી પૂછેલો છે. તેથી અહીં ભગવાન અહીંયા પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સમજાવીને આ બધી વાતો કહે છે. સામાન્ય વાત નથી. સૂર્યને મેં યોગ કહ્યો છે તે કહેનાર ભગવાન છે, કારણ કે કરનાર માણસ નથી. વિશ્વપતિ અહીંયા ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરોળે વાત કીધી છે એ ખોટી તો હોય નહીં, પણ મારી બુદ્ધિમાં ઉતરતી નથી. એમ આટલી મોટી શક્તિ જો આ વાત કરતી હોય તો એ સત્ય જ હોય છે, પણ મારી બુદ્ધિમાં ઉતરતું નથી. આમ કરી એને પ્રશ્નની શરૂઆત કરી અને ભગવાને આખો પુનર્જન્મનો જે નિયમ છે, સિદ્ધાંતો છે, વેશાંતર અને અહીંયા શું કહેવાય? વેશાંતર અને બીજો શબ્દ કયો છે? એક માણસનો વેશાંતર થાય છે અને બીજાનું રૂપાંતર થાય. 2 શબ્દ યાદ રાખશું ને તોય આપણે ઘણું બધું આમાંથી યાદ રહી જાય. વેશાંતર અને રૂપાંતર. સજીવ જે છે, સજીવ એનું વેશાંતર થાય છે અને નિર્જીવ છે એનું રૂપાંતર થાય છે. એક વૃક્ષને કાપો અને પછી એનું રાખની અંદર બાળીને કરો એટલે એ રૂપાંતર થઈ ગયું.
તેમ તેમ કેનાર સામાન્ય નથી. તેથી જ અર્જુનના મનની અંદર એક આ શંકા ઊભી થઈ છે. અર્જુનના પ્રશ્નથી કહેવાઈ ગયું છે કે હું ઈશ્વર નથી તેમ એમાં ભગવાનને કહેવું હતું, પણ અર્જુનના પ્રશ્નથી કહેવાઈ ગયું કે ભાઈ મેં ઘણા બધા જન્મો લઈને હું આવ્યો છું, તારો જન્મ તને યાદ નથી, મારા અનેક પ્રકારના જન્મો એ કહેવું નહોતું, પણ આ પ્રશ્ન જ એણે એવો પૂછ્યો કે ભગવાનના મુખમાંથી અહીંયા હું કેટલા કેટલા જન્મ લઈને તારી સામે ઊભો છું ને એ ભગવાનથી કહેવાઈ ગયું. અર્જુનના પ્રશ્નથી કહેવાઈ ગયું તારા અને મારા ઘણા જન્મો થયા, તને ખબર નથી તે હું જાણું છું. આ એક કિરણ ભગવાનનું ફૂટી ગયું નહોતું કેવું ને, પણ ભગવાનના મુખમાંથી આ એક કિરણ ફૂટી ગયું. તો આપણા જેવાને ખૂબ લાભ થયો. આપને ખબર પડી ને કે ભાઈ આ શરીર ખાલી આ પૂરતું નથી, આના પછી પણ આપણું જીવન છે. અને આવ્યા એ પહેલાં આપણું ક્યાંક જીવન કોઈ જગ્યાએ હતું. તેથી હોસ્પિટલમાં કે ઘરે કોઈ બેનને છોકરો આવે ને, શું કે બાબો આવ્યો, હું બોલે બાબો આવ્યો એટલે એનો અર્થ ક્યાંક હતો ત્યાંથી આવ્યો. એટલે આપણે સામાન્ય રીતે આપણી વાતમાં પણ આપણે બોલીએ છીએ કે અમારે ત્યાં બાબો આવ્યો હોય. શું કહે છે બોલીએ ને, આપણે પૂછીએ કેમ દાદા અમારે ત્યાં બાબો આવ્યો એમ. તેથી તારા અને મારા ઘણા જન્મો થયા. ભગવાન પોતાની જાતને છુપાવી શકે છે. અહીંયા ભગવાન ખુલ્લા પડી ગયા છે. ભગવાનને પોતાની જાત તો છુપાવવાની હતી જ, બરોબર. અહીંયા ખુલ્લા પડી ગયા છે. બીજા બધા કરતાં હું વિશેષ છું, તું મને સામાન્ય સમજવામાં ભૂલ ન કરતો. હું ભગવાન કહે છે બીજા કરતાં હું વિશેષ તું એમ કહેશો કે તમે ને હું તો અત્યારે આ કાળમાં બે સામે ઊભા છીએ, 5-10 વર્ષનો કદાચ ફરક હોય, મારા કરતાં કદાચ 5 વર્ષે તમે મોટા હોય ને હું કદાચ તમારા કરતાં 5 વર્ષે નાનો, પણ તમે આ યોગ સૂર્યને કીધો એ મારા બુદ્ધિમાં ઉતરતો નથી. એટલે અહીં કહે છે કે તારા પણ ઘણા જન્મો થયા છે, મારા પણ ઘણા જન્મ, તને ખબર નથી અને મને ખબર છે. ભગવાન પોતાને મોઢે કહે છે. અને અર્જુનના પ્રશ્નથી ભગવાન ખુલ્લા પડી ગયા છે. એમ કે તારા અને મારા ઘણા જન્મો થયા છે. આ વાત ગીતાકાર પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સમજાવી અને 4થા અધ્યાયના 5મા શ્લોકની અંદર અહીંયા અર્જુનના મનની શંકાનું સમાધાન કરતા ભગવાને આ વાત એને સમજાવી છે. એટલે કે ગીતાકારે પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સમજાવે છે. ઘણા માનતા નથી. આ શ્લોકમાં ભગવાન પુનર્જન્મ સિદ્ધાંત કોઈ ઘણા માનતા નથી. ન માને તો કાંઈ ભગવાનને કાંઈ એની સાથે લેવા દેવા નથી. ન માન તો નુકસાન કોને છે ભાઈ? તને જ છે. ભગવાન કે મને કાંઈ નુકસાન નથી, તું જેવું જીવ હોઈશ ને ભાઈ, જેવું કર્યું છે ને એ કર્મ પ્રમાણે મારી પાસે બહુ જે કાંઈ છે ને એ બહુ મોટા ચોપડા મેં રાખેલા છે. કર્મ પ્રમાણે તારો જન્મ નક્કી જ છે. એમ કે આપણને ન સમજાતું હોય, ન દેખાતું હોય તો એ તે નથી એમ કહેવાની મૂર્ખાઈ માણસે કોઈ દી કરવી જોઈએ. ઘોડે એવી કોઈ દી મૂર્ખાઈ કરવી જોઈએ નહીં કે સૂર્ય આ જગતમાં છે જ નહીં, એવી મૂર્ખાઈ કરવાની નહીં. રેતીએ મૂર્ખાઈ કરવાની નહીં કે આ જગતની અંદર સમુદ્ર કે સાગર છે જ નહીં. એને જોયો નથી એક વાત જુદી છે, બરોબર ને, પણ નથી જેમ કહેવાની મૂર્ખાઈ માણસે કરવી જોઈએ. આપણી બુદ્ધિ કદાચ ત્યાં ન પહોંચતી હોય તો ઘણીવાર આપને ન દેખાતું હોય. એમ કે તો અહીં બેઠા છીએ પણ આપને દેખાય છે નથી દેખાતું, છતાં આપણું ઘર આપને યાદ આવે તો બધું આકાર ને બધું મળી જાય કે નહીં. એક ખુરશીનો ટાટિયો હું આવ્યો ત્યારે ભાંગી ગયો તો, એ ખૂણામાં મૂકીને આવ્યો છું, આ તાળું માર્યું છે, બધું યાદ આવે કે નહીં. તો કહેવાનો અર્થ કે ઘણીવાર આપને દેખાતું ન હોય પણ માનવું તો પડે કે નહીં, માનવું પડે. એમ ઘણા જીવડા બોલતા હોય છે કે સૂરજ નથી. ઘોડ જેવા જીવડા ઘણા બોલતા હોય કે સૂરજ નથી, તો શું તેની વાત માની લેવાની? રણની રેતી એમ બોલતી હોય કે સમુદ્ર નથી, તો હું આપણે માની લેવાનું? જોઈને માને તેને પશુ કહેવાય અને તેને માણસ એટલે કે માણસ તેને કહેવાય કે કેટલીક વખત જોયા વગર પણ સ્વીકારવી પડે. કોઈની સારી વાત કોઈ શાસ્ત્રમાં કીધી હોય, આપણે શાસ્ત્રમાં વાંચ્યું ન હોય પણ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત જો સમજાવે તો કોઈની વાત આપણે માનવી પડે. એટલે કે કોઈની બીજાની વાત માને અને જોયા વગરનું ઘણીવાર માને તેને માણસ કહેવાય. અને હું જેટલું જોઉં છું એટલું જ હું માનું છું, બાકી મારે કોઈની માનવાની જરૂર નથી. આને પશુ કહેવામાં આવે છે. આ પશુ ને મનુષ્ય શું કહેવાય, માણસની અંદર આટલો ફરક છે.
તેથી અર્જુન પાસે વિવેક છે, તેથી પ્રશ્ન પૂછે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે એ કહેવાની સ્થિતિમાં અર્જુને ભગવાનને મૂકી દીધા. હું ભગવાન છું એ સ્થિતિમાં કહેવા માટે ભગવાનને પોતે ખુલ્લું પડવું. હું ભગવાન છું ભાઈ, તું એમ કહેશો કે તારા આપણે બે આ જન્મમાં અત્યારે નાના મોટા રહીમાં, ખાધું પીધું, ગેડી દડે રીમાં નાવા ગયા, ત્યારે એકાબીજાને ટાટિયા ખેંચ્યા, એ તું અત્યારે આવી રીતે મને સમજાવી રહ્યો. પણ ભાઈ તું આ વાત માનવામાં ભૂલ કરતો નહીં. મારા ઘણા બધા જન્મો થયા છે તે તને ખબર નથી, મને મારા જન્મો બધા યાદ છે. તેથી અર્જુન પાસે વિવેક છે, તેથી પ્રશ્ન પૂછે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન થઈ ગયા છે એ કહેવાની સ્થિતિમાં અર્જુને ભગવાનને મૂકી દીધા. હું આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તેથી જ ભગવાનને કહેવું પડ્યું ને કે મારા ઘણા બધા અવતારો થઈ ગયા કે હું ખાલી તારી સામે ઊભો અને યશોદા અને નંદ બાવાનો ખાલી દીકરો કે અહીંયા વસુદેવ ને દેવકીનો દીકરો નથી. તારા ને મારા ઘણા બધા જન્મો થઈ ગયા છે. શાસ્ત્રકારોએ કેટલીક મર્યાદાઓ બાંધી રાખી છે, તેને તોડવાનું કામ ન કરો. શાસ્ત્રે મર્યાદાઓ રાખી છે, તે શાસ્ત્રને મર્યાદામાં રહીને જીવો. તેથી વિવેક છે, સંયમ છે તેની સાથે અર્જુનની જિજ્ઞાસા છે. પૂર્વજન્મ છે અને પુનર્જન્મ પણ છે એ વાત પણ એટલે કે કઈ ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ શોધી કાઢ્યો, એને નિર્માણ કર્યો નથી. આ ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ જે છે ને આ તે આપણે ઘણીવાર કહીએ ને કે હાલું આ બધું કેમ થતું હોય છે, પણ નાનો એવો 15-16 વર્ષનો ન્યૂટન વૈજ્ઞાનિક મોટો થઈ ગયો, એને ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ શું શોધ્યો કે એક દિવસ એના બાપાની સાથે સફરજનની વાડી હતી અને સફરજનની વાડીની નીચે બાપ દીકરો બે હસતા રમતા બેઠા હતા. નાનો એવો 13-14 વર્ષનો ન્યૂટન બરાબર એ વાતો કરતા હતા, ઉપરથી સફરજન પડ્યું. એટલે સફરજન પડ્યું એટલે એને પહેલો વિચાર આવ્યો કે આ સફરજન આકાશમાં કેમ ન ગયું ને હેઠે કેમ પડ્યું. બરાબર, એના બાપા, એના દાદા, એના પરદાદાએ કેટલી વાર આ ખેતીવાડીમાં સફરજનને ઉપરથી નીચે પડતું જોયું છે કે નહીં? જોયું જ હોય, પણ કોઈને વિચાર આવ્યો? આ એક નાના એવા છોકરાને વિચાર આવ્યો કે આ સફરજન ઉપર જવાને બદલે નીચે કેમ આવ્યું. એટલે એને સંશોધન કર્યું અને આખો એને શું કહેવાય ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ એને શોધી કાઢ્યો. આવા તો ઘણા નાના જે બાળકો છે ને એ બાળકોના ભેજાની અંદર ભગવાને આ બધું મૂકી દીધું. પુનર્જન્મની જે વાત છે ને આપણે એમ થાય કે 12-13 વર્ષનો છોકરો હજી કોલેજમાં ગયો નથી, ભણ્યો નથી, વિજ્ઞાન કે લેબોરેટરીનો અભ્યાસ કર્યો નથી અને આના મગજમાં ક્યાંથી આવ્યું? બરાબર ને? તો વોટસન નામનો એક વૈજ્ઞાનિક થઈ ગયો. હવે એ રસોડાની અંદર એની મમ્મી આવી રીતના રોજ ચા કે રસોઈ બનાવે તો ચાની કીટલી એને ગરમ કરવા માટે મોકલી અને ઢાંકણું ઊંચા નીચું થવા માંડ્યું. હવે એની દાદી ને એની મા ને વર્ષોથી એ ચૂલા ઉપર રસોઈ બાંધતા હતા ને ઘણીવાર ઢાંકણું ઊંચા નીચું કુકરનું ને આ ચાની કીટલીનું થયું, પણ કોઈને વિચાર આવ્યો નહીં. આ 12 વર્ષના છોકરાને વિચાર આવ્યો, ન્યૂટનને. શું આવ્યો કે આ કેમ હાળું કે આ ઢાંકણું એની મેળે નીચે તાપ છે ને ઊંચું નીચું કેમ થાય છે? એટલે એને વરાળનો નિયમ શોધી કાઢ્યો. વરાળમાં તાકાત છે, વરાળમાં શક્તિ છે. એ વરાળને જો એકઠી કરીને એને છોડવામાં આવે ને તો 1000 કિલોમીટર એ ગાડીને મુંબઈથી ઠેઠ હરિદ્વાર સુધી એ લઈ જાય કે નહીં? કોલસાવાળી ગાડીઓ જૂના કાળમાં હતી ને, એ શું હતું? કોલસા ને એમાંથી વરાળ બને, વરાળમાંથી પછી શક્તિ ઉત્પન્ન થાય અને એ શક્તિને જો એન્જિનમાં જોડીને જો કામમાં લગાડવામાં આવે તો આ ક્યાં સુધી લઈ જાય? કેટલા વર્ષનો છોકરો હતો ભાઈ? 12 વર્ષનો છોકરો કઈ કોલેજમાં ગયો હતો? એને વિચાર આવ્યો આવું કેમ? એટલે એને સંશોધન કર્યું અને એને જબરજસ્ત આવી રીતનું સંશોધન કરી અને આખી દુનિયાને લાભ થાય ને એવું એને વરાળથી યંત્ર ચાલે છે એવું એને આખી દુનિયાને બતાવી. તો આવા નાના જે બાળ વૈજ્ઞાનિકો છે આ વાતો કોને મૂકી ભાઈ? તો કે પૂર્વ જન્મની અંદર એટલું બધું એનું જબરજસ્ત કર્મયોગ સારો હોય છે ને તો ભગવાને જન્મતાની સાથે જ એને આપી દીધું. ઘણા નાના બાળકો ઘણીવાર ટીવી ઉપર આવે કે નહીં, 2-5-4 વર્ષના બાળક હોય, ગીતાનો ગમે એ શ્લોક બોલો, ગમે એ અધ્યાય બોલો, ગમે એ રીતનું કહ્યું ને તો જોઈ આવીને ફટફટ કરી આ અધ્યાયનો આ શ્લોક છે આવી. હવે એ ક્યાં ભણવા ગયું હતું 5 વર્ષનું કે 6 વર્ષનું બાળક? હવે તો માંડ કલમ ખડિયો ગાય ઘડો ચકલી આવડતું હોય. હવે એમાં તમે ગીતાનો કોઈ પણ શ્લોક કયો હોય ને કે ભાઈ આ શ્લોક કયા, તો કે આટલામાં અધ્યાય આટલામાં શ્લોક, અને એ શ્લોક કઈ બોલી બતાવે. હવે આ ક્યાં ભણવા ગયો હતો?
તો આ શું છે? આ પુનર્જન્મ બતાવે છે. તો પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત ભગવાન અહીંયા આ શ્લોકની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે કે આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે આ શ્લોકને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન. હજી તો આમાં ઘણું ઊંડાણ છે, પણ આપણે સમયની મર્યાદા બધી છે કે નહીં? કારણ કે આપણે પહોંચવાનું છે ક્યાં સુધી? 700 શ્લોક સુધી. 700 શ્લોક સુધી જવાનું છે. હજી આને જો ખેંચે નાખીને હજી આમાં ઘણું બધું છે. આ સિદ્ધાંત જે સમજાયો એમાં તો ઠાસીને આ ઘણા બધા ગીતાના અભ્યાસુ લોકોએ ઠાસીને ભર્યું છે આ શ્લોક ઉપર. પણ આપણી પણ મર્યાદા અને સમય છે. તેથી આપણે કાલે રજા, પરમ દિવસે આપણે આવશું ત્યારે અહીંયા 6થા શ્લોકની અંદર બહુ ભગવાન આગળ આ વાત સમજાવે છે. પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સમજાવતા ભગવાન અજોમપી કહી કે આવા કેટલા જન્મને કયા જન્મમાં કેવી રીતનો હું હતો ને એ ભગવાન અર્જુનને આ વાત એને સમજાવવાના છે. પણ આપણે બુધવારે આવશું ત્યારે આપણે આનો વિચાર